By the left, quick march. Dear audience, please shower your cheers and applause to our honorable dignitaries as they are entering the stage to bless this function with their invaluable presence. As all our dignitaries have arrived, please welcome them by a huge hand of applause. Good evening, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectuals, invited guest of the day, Thirumohana Sundaram, actor, debate speaker, Honorable Founder Ma'am, Dr. Mrs. Chandra David, revered Director Sir, Mr. Henry Morris, respected principals, in charges, Nazareth Group of Institutions, my dear teachers, parents, and our startling students. It gives me a great delight to welcome you all to the annual day celebration of Nazareth Matriculation Higher Secondary School, KPM 2023. What a sparkling and glorious evening this is. It's overflowing with joyous energy. This evening is undeniably going to fill us with grandeur and enchantment. We roll down a carpet of welcome to all the dignitaries, parents, teachers, and my dear students. Thank you all for giving your presence time. It is our culture to remember God before everything we start. So let us begin the function seeking the blessings and presence of God. I would like to invite our school choir to lead the prayer song, followed by Tamil Thai Varthu. I request the gatherings to kindly rise up. அனைவரும் எழுந்து நின்று இறைவாழ்த்து பாடலுக்கு மதிப்பளிக்கும்படி பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். One thing we ask of you.
மடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. The evening today has brought with us an expoview the mood of florist festivities and exciting enjoyment. Yes, of course. Keeping the thought of florist festivities ahead, I would like to call upon our English faculty, Mrs. Jayashri, to welcome the dignitaries and the gathering. The stage is all set to unfold a celebration of vision, a starburst of colors, joy and splendor. Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries, invited guests, parents, teachers, and my dear students. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our 7th annual day today. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of the person spreads in all directions. On behalf of our institution, I cordially and respectfully welcome our chief guest, Thiru Mr. Mohana Sundaram, actor and debate speaker. Our chief guest doesn't need any formal introduction as he is well known and distinguished figure in the society. He has been highly respected and known for his humorous, intelligent and witty speech in Tamil movies and debate shows. We are grateful from the bottom of the heart, sir, for courteously and gladly accepting our invitation as chief guest on this occasion. Reach high, for stars be hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads a goal. Amidst us, we have such an inspiring person, Dr. Mrs. Chandra David Madam, the founder and correspondent of Nazareth Group of Institutions, who had battled against all odds and reached the principle of success. She is highly passionate in alleviating ignorance. Undoubtedly, she is a living proof and exemplar of humanity. We are fortunate to have our founder ma'am with us this evening. We extend our delightful welcome to you, dear ma'am. Always do your best. What you plant now, you will harvest later. In order to succeed, we must first believe that we can. With all our affordable greetings, we cordially welcome our dynamic Secretary Sir, Mr. Henry Maris, Nazareth Group of Institutions, who is a man with great vision. As a pioneer of this institution, your personal care, love and concern has nurtured our school of this institution. You are highly motivating and inspiring. We are sure that you will enlighten your young pillars of our school to become just like you, sir. Your esteemed presence amidst us today make us feel proud. We welcome you, sir. A special welcome for our Public Relations Officer, Mr. Balasubramaniam, for gracing this occasion. We welcome you, sir. With immense pleasure, we welcome all our dear principals of Nazareth Group of Institution. Mrs. Sarita Christina, Principal of Nazareth Academy. A special welcome to you, ma'am. With immense pleasure, we welcome you all. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. A true leader has a confidence to stand alone. We are delighted to offer a victorious welcome to our Principal Madam, Ms. Jayanta Wilson, who is a great driving force and a guiding star. You show motherly care and give fatherly confidence. Your endless support and guidance prove that you are a great leader. With a thankful heart, we welcome you, dear ma'am. Special words to welcome our in-charge madam, Mrs. Mallika,
Nazareth Matriculation Higher Secondary School, who is always known for her hard work, dedication, and endless effort to the welfare of a school. We welcome you, ma'am. We take this opportunity to honor and welcome all the in charges, coordinators, and dear teachers who chisel and shape the lives of students. Special words of welcome to the members of non-teaching staff who play a vital role in the growth of this temple of learning. We welcome you all. It's a pleasure to welcome all the parents. We cherish your constant support and act of goodwill towards the growth of our institution. We extend a hearty welcome to you all on this annual day celebration. My dear students, you are the gift of God, precious pearls of the society, and building blocks of the strong nation. Your cuteness, fragrance, innocence, discipline decorate this great institution. A very friendly and a lovable welcome to you, dear students. Once again, we welcome you all to this annual day celebration, and we hope that today's event leave an indelible mark to your memory. Thank you. There is no better virtue than hospitality. That was indeed a glorious welcome to all. The key to student success is a great school, and the key to a great school is a great principal. May I now request our beloved principal, ma'am, Ms. Jainta Wilson, to sum up the various activities conducted in our school and the academic and sports achievements of our students. Here comes the annual report by our principal, ma'am. Good evening to all ladies and gentlemen here. I deem it a great privilege, honor and pleasure in extending a very warm welcome to Thiru Mohanasundram, a renowned humorous actor and debater, as a guest of honor for this wonderful occasion. I welcome you, sir, once again. I also welcome our respected madam, Dr. Chandra David, founder and correspondent, Nazareth Group of Institutions. I welcome you, ma'am. And I also welcome our most revered sir, Mr. Henry Morris, Secretary, Nazareth Group of Institutions. Distinguished guests, well-wishers, parents, staff and students, I welcome you all. I'm indeed honored to have this opportunity to present before you the consistent upward graph of our school's achievement, and I also take this opportunity in thanking each one of you for being a significant part of this glorious journey. Before reviewing the performance of the school, I would like to briefly refresh your memories about the growth of this institution. It all just began with 7 students in the year 1976 by the founder madam, Dr. Chandra David and Mr. David. In the successive years, it grew into massive strength and reputation by the dedication and strenuous efforts. Today, by the grace of Almighty, it has branched out into 2 curriculums, Metric and CBSE, under 5 roofs within the limits of Avadi. This block has been functioning since 2003, and now it has been hosting around 2,500 students, 89 teaching faculties, and 20 non-teaching staff. We have always been committed to create favorable environment in the school, which helps the young minds to blossom and provide a platform for individual thinking and holistic development of the children's personality. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the area of academics, sports, co-curricular activities, discipline, leadership, and more. Academics. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great, is the quote. As you all know, that almost 2 years we stumbled and staggered due to the corona pandemic, and that had badly affected our children's education too. However, by the grace of God, slowly and gradually, we were gearing up for the new academic year 2022 to 2023. Fortunately, the dull spirit within us began to rejuvenate and revive when we saw the commendable performance of our students in 12th, 11th and 10th examination. Our joy knew no bounds, with A.B. Ramya taking the top position, 589 out of 600. The second position by P. Harini with 582 out of 600. And the third position by C. Defisha by 581 out of 600.
Adding feathers to the cap, we had M. Tony Stephen securing centum in Maths and Computer Science, and Tenmoli in centum in Computer Science, and P. Kavya and Sureka centum in Accountancy. The number of students who appeared in the 12th board was 93 and all had passed. In Standard 11 examination, the first topper was B. Hamsika with 588 out of 600. The second topper was U. Gopika, 585 out of 600. The third topper was J. Catherine, 583 out of 600. Some students secured centum. U. Gopika secured centum in Economics and Accountancy. B. Hamsika secured centum in Accountancy and Business Max. R. J. Joshna secured centum in Accountancy. Gaushika, M. Hemalata and A. K. Akash secured centum in Computer Application. The number of students who appeared in 11th board was 125 and all had passed. In Standard 10 examination, V. Vinodini secured first place with 495 out of 500. C. Jeffisha and R. Sharmu with 480 out of 500 secured the second place. Yes, Amradavashni 471 out of 5 and secured third place. V. Vinodini secured centum in Science and Social Science. Yes, Bhavana Shri secured centum in Social Science. The number of students who appeared in 10th was 132 and all had passed. Let's give a big cheers for all the students who put in the hard effort and brought these good results. Congratulations, children. None of these achievements would have been possible without the single-minded, committed, and dedicated care of our teachers. We are also grateful to the management, parents, and well-wishers who had constantly encouraged and supported us. Sports. To be a great champion, you must believe you are the best. If you are not, keep on trying, says the quote. Sports competition inculcate the spirit of positive challenges and sportsmanship among the students and prepare them for the life ahead. Sports, games, and physical fitness play a vital role in our curriculum. The students are divided into 4 different houses and various inter-house sports, games, activities were conducted. Prizes were given on annual sports meet. We are glad that our students had participated in various competitions held at various places and at various levels. This has been well proved by a school, Nazareth Budding Stars, through their achievements in football, hockey, and silambam. We are proud to inform that our student Gokul Krishnan, D of 11D, had represented state and national level in football and won a gold medal. Our school football team had participated in under 19 boys at zonal level and they were declared as runners-up. Under the category of under 19 boys, our school hockey team won both at zonal level and district level. And I proudly state that this team had represented the state level. Here follows the list of the great achievers. Nitish A of 6C, Akhil Dharan of 6B, Gokul Krishnan of 11D, Sasi Kumar of 11C, Sriram of 11D, Vijay of 11B, Anand of 11A, Nareshwaran of 12B, Kamlesh of 12A, Bhuvan Kumar of 12A, Sam of 12D, Kevin of 12D, M. Prakash of 12B, Jax of 12D, Franklin of 12D, Harish of 12D, Hari Prasad of 12B, and J. Akash of 12D. Under the category of under 14 boys, Nitish A of 6th C had represented Trivallur district in hockey. We're extremely proud to represent our culture in the form of sports like silambam. Yuvaraj S of 9D had represented national level, and Sai Santosh of 9B had bagged first place at national level and state level in silambam. Congratulations to all the winners. Winners never quit and quitters never win. Extracurricular activities. SOF, Science Olympiad Foundation. Our students were given the opportunity to participate in All India Talent Examination in Mathematics, Science and English organized by Olympiad Foundation of different streams. I request all the parents to please encourage the children to appear for such intelligence testing exams in future. Picnic, all work and no play makes Jack a dull boy. The school had organized one-day picnic program to Queensland for the students. Football club, FC Tamilians.
A sound mind is in a sound body. Goes the saying. To create in minds of the student the importance of sports and games, to develop their physical fitness, to induce in them the team spirit, and to create good concentration, football club was introduced this year and nearly 45 students had enrolled. Skilled coaches have been coaching them during evening hours on 2 days in a week. These students were encouraged to take part in many intra-academic tournaments. In one such tournament, Durai Rajan Memorial Cup, when nearly 12 teams had participated, our team was declared as runners-up. Those interested parents can enroll the children in the football club. Robotics. Technology is not just a tool. It can give learners a voice that they may not have had before. To trigger curiosity, creativity in their minds, and to get equipped to face the challenges like artificial intelligence in modern technology, robotic classes were embedded in our curriculum on regular basis for standard 6, 7, 8, and 9. At the end of the academic year, exam was conducted and certificates were issued. Abacus, in order to get well equipped in the basic calculation like addition, subtraction, multiplication, and division, and to develop certain skills like creativity, observation, speed, and accuracy, abacus classes were introduced few years back, and it's been conducted every year. This has helped the children in improving their skills in mathematics. Those interested parents can please enroll their children in abacus. Co-curricular activities. To promote the competitive spirit and to bring out the innate talents of the students, various inter-house competitions were held and prizes were given. Our students are also encouraged to take part in inter-school competitions. An inter-school competition was organized by Muttamil Mandram, and a few of our children had participated and won prizes. P.S. Rakshita Shri of LKG-D won the second place in fancy dress. L. Sai Charan of got the second prize in Tirukural recitation. K.R. Adhavan of 3rd C got the 3rd prize in drawing competition. B. Kritik of 5th C got the 2nd prize in poem recitation. Highlights of the year. Independence Day was celebrated with a patriotic spirit, with Mr. T. Mohanakumar, ex-CEO of Tiruvallur district, as the chief guest, and he delivered an inspiring speech. We had the Children's Day competition also being held during the Children's Day, on the Children's Day. It was celebrated to commemorate the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. Children were given prizes with regard to it. Teachers' Day was celebrated with colorful performance with the teachers. 10th and 12th centum holder, scorer teachers were honored with cash award. Sports Day. Sports Day was celebrated on a grand scale. Mr. E. Gladstone, IT consultant, an old alumni of our school. P.K. Anil Kumar, Physical Director, Agarwal Vidyalaya, and Junior College were the chief guests for the day. Children took part in various athletic events and won cups. Pageantry show, dances, and colorful mass drills with astounding performance by the students. We bade farewell to the activities for this year with a farewell party to our outgoing students. We extend a heartfelt thanks to all Education Department, Health Department, Municipal Corporation, Commissioner, Police Department, EB Department, and Transport Department. I hereby end my report with this biblical verse. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Train up your child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Thank you. Thank you, ma'am. That was indeed a good sum up of the year's activities. Thank you once again. Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. Now, to bring brightness on this fabulous occasion of National Day, of Annual Day, we have in our midst our chief guest of the day, Thiru Mohana Sundaram, who rose to fame for his humorous, intelligent, and witty speech on Tamil debate shows. Now he has stepped into Nazareth soil to steal our hearts with fun and laughter. Yes, to give a brief introduction of our invited guest, may I now call upon our Tamil faculty, Mrs. Sivanyanavalli, to introduce the chief guest. நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவினை சிறப்பிக்க அவையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும்
எங்களின் பள்ளி தழைத்தோங்க நினைக்கும் நிறுவனர் அவர்களுக்கும் செயலாளர் அவர்களுக்கும் இப்பள்ளியை தங்களின் மூச்சாக முன்னேற்றி கொண்டு செல்லும் முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கும் அறிவினை புகட்டும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஆர்வத்துடன் அமர்ந்திருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என் அன்பான மாணவ செல்வங்களுக்கும் மற்றும் உள்ள அனைவருக்கும் எங்களது மதிப்பு கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பெரும் மதிப்பிற்குரிய மோகனசுந்தரம் ஐயா அவர்கள் சிரிக்க தெரியாதவர்களையும் சிரிக்க வைக்கும் நகைச்சுவை மன்னர், சிறந்த கருத்துக்களால் சிந்திக்க வைக்கும் சிறப்பான பேச்சாளர், சிறப்புமிக்க அறிவுரைகளை அள்ளித்தரும் ஒரு நல்ல ஆசான், சிறந்த சொற்பொழிவாளர். இவர் மேடை ஏறி பேசினால் மெய் சிலிர்க்க வைக்கும். இவர் ஒரு நடிகராகவும் உலக நாடுகளில் விவாத பட்டிமன்ற பேச்சாளராகவும் பண்டிகை நாளன்று 10 அல்லது 10:30 மணி அளவில் ஆனால் தொலைக்காட்சிகளின் மூலமாக நகைச்சுவையால் நம்மை நனைய வைப்பார். அவர் பேசும் அந்த தருணம் அனைத்து வியாதிகளும் நம்மை விட்டு போனது போல தோன்றும். இப்படி அவர் பெருமைகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். வசந்த கால வாயிலில் நின்று வரவேற்கும் சாரல் போல உங்களை என் கவிதை கொண்டு ஐயா அவர்களை எங்கள் பள்ளியின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சிரிக்க வைக்கும் ஆசிரியரே வருக வருக, சீரும் சிறப்பும் பெருக, முத்திரை பதிக்க வருக, முத்தமிழால் போற்றுகிறோம் வருக வருக. நன்றி, வணக்கம். Now it's time to honor our dignitaries. May I now request our Henry Maras sir to honor the chief guest, Mr. Mohana Sundaram. May I now request our founder ma'am, Dr. Mrs. Chandra David, to present a memento to the chief guest. Thank you, sir and ma'am. It's time to honor our delightful dignitaries. I request our senior staff and the in charge of Nazareth Matriculation Higher Secondary School, KPM, to present a bouquet to our graceful founder ma'am, Dr. Mrs. Chandra David, as a token of love. Thank you, ma'am. May I now request Mr. Mahimai Raj, the PET staff, to honor our dynamic director, sir, Mr. Henry Maras. அலைகளும் ஆர்ப்பரிக்க பூமியில் பூகம்பமாய், செங்கதிர் சூரியன் அஸ்தமனமாகிட, இடியும் மின்னலும் அவன் வரவை பறைசாற்ற, தன்னிலை மறந்து அந்த விதி கூட திணறியது. மத்தவங்க எல்லாம் கிடைக்கிறத எடுக்கிறதுக்காக தேடுவாங்க. உண்மையான அரசன் கிடைக்கிறத எல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக தேடுவான்.
வைத்த வார்த்தை நினைவிருக்கும், மண்ணில் எங்கும் முற்கள் நிறைந்திருக்கும், தடைகள் எதையும் மகனே வென்று வா, தலையே நிமிந்து பகையை கொன்று வா. தீரா தீரா மின்னல் வாழ்வீசும் கரிகாலா, வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்த்தாக்கும் குருவாலா, தீரா தீரா மின்னல் வாழ்வீசும் கரிகாலா, வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்த்தாக்கும் குருவாலா. மரியாதைக்குரிய செயலாளர் திரு ஹென்றி சார் அவர்கள் நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகக்கூடியவர். இச்சுட்டு வட்டாரத்தில் நம் பள்ளியை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணமும் ஐயா அவர்களே. Thank you, sir. I would like to call upon Mr. Prashant, the faculty of Max Department, to honor the Public Relation Officer of Nazareth Group of Institution, Mr. Balasubramanian. There we have our PORO, Mr. Balasubramanian. எங்கள் பள்ளிக்கு வருகை தந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய விழாவின் நாயகனே, இடைவிடாத சிரிப்பு மழையால் எங்களை சிறகடிக்க செய்த கோமகனே, அரங்கமே அதிரும் சிரிப்பலையில் வயிறு குலுங்க சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைக்கும் பல நல்ல கருத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரரே, வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் என்ற வரிகளை அன்று உம்மை பார்த்துதான் எழுதி வைத்தானோ என் மூத்தன். நகைச்சுவை நாயகராய், கவிஞராய், இசை பிரியராய், புத்தக புழுவாய், நல்லாசிரியராய், விவாத மேடையின் அசையா சிங்கமாய், அஜித் நடித்த துணிவு படத்தின் நகைச்சுவை நடிகராய், பட்டிமன்ற பேச்சாளராய் விளங்கும் விஜய் டிவி புகழ் திரு மோகனம் சுந்தரம் ஐயா அவர்களை பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி பள்ளியின் ஆண்டு விழாவின் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் இந்த பள்ளியின் நிறுவனர் மேடம் டாக்டர் சந்திரா டேவிட் அவர்களே, செயலாளர் திரு ஹென்றி மேரிஸ் அவர்களே, பிஆர்ஓ திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, இந்த பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னங்க இல்லை, வணக்கம்னு சொன்னால் திருப்பி சொல்லணுங்க. ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வந்தால் அது கூட சொல்லலை, அதுவும் இல்லை, நிறைய பேர் இருக்கீங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து சொன்னால் ஒரே கலாட்டா மாதிரி இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு 2000 பேருக்கு மேலே இருக்கீங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டிட்டா அதுவே எனக்கு வணக்கம்னு நான் எடுத்துப்பேன். இல்லை, இப்போவே அதில் பாதி பேர் தான் தட்டியிருக்கீங்க, மீதி பேர் கையில் மொபைல் இருக்குது, அதனால தான் பிரச்சனை. நான் கைத்தட்ட சொன்னதுன்றது எனக்கு பாராட்டணும் அப்படிலாம் இல்லை. என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்க, அதை அறிமுகப்படுத்துறது யாருன்னு தெரியல. ரொம்ப நன்றி மேடம், ரொம்ப நன்றி. தெரிஞ்சிருந்தால் என் ஒய்ஃப் எட்டுன்னு வந்திருப்பேன், நம்மளை கூட இவ்வளோ பாராட்டுறாங்களேன்னு. என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்க, வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்னு. ஒரு விஷயம் தெரியுமா, அமெரிக்காவில் ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். நீங்கள் அடிக்கடி ஒரு நாளில் கை தட்டினீங்க வச்சுங்க, இந்த உள்ளங்கையில் இருக்கிற நரம்புகள் தூண்டப்பெற்று உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கிற செல்லெல்லாம் வேகமாக வளர்ந்து உங்களை நார்மலாக உங்களுடைய ஆயுசு வயசில் 10 வருஷம் கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அதனால் யார் யாருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக 10 வருஷம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களாம் கைத்தட்டுங்க. இருந்த வரையும் போதுன்றவங்க விட்டுருங்க. இல்லைங்க, நான் ஏன் சொல்கிறேன் அமெரிக்கான்னு சொன்னேன்னு சொன்னால் அப்போ தான் நம்புவீங்க. நானே சொன்னேன்னாக்கா நம்ப மாட்டீங்க. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்ம சார் என்னை கூப்பிடும் பொழுது பள்ளிக்கூடனார், ஆவடினார். நான் இந்த பக்கம் அதிகமாக பயணம் பண்ணுறதில்ல பை ரோடு.
நான் உள்ளே வந்து பார்த்தம்போது இது ஒரு பள்ளிக்கூடம் மாதிரி தெரியல, ஏதோ ஒரு பல்கலைக்கழக விழாவிலே நுழைவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டம் தெரிஞ்சுது. அதாவது செய்கிறத எவ்வளோ அழகாகவும் சின்சியராகவும் சீரியஸாகவும் எடுத்துகிட்டு செய்கிறது என்றது இந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகத்துக்கு தெரிந்திருக்கிறது. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அதுலேயும் சாரை பற்றி சொல்லும்போதே மாணவர்கள் லெவலில் கை தட்டுறாங்கன்னா உண்மையிலேயே அந்த பள்ளி நல்ல பள்ளி. ஏன்னா எனக்கு தெரியும், ஒரு ஆஃபீஸில் மேனேஜரை பற்றி சொல்லும்போது ஸ்டாஃப் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்முன்னு இருப்பான், இவனை கூட பாராட்டுறாங்களாடா அப்படின்னு. ஆனால் அவர் படத்தை காமிச்சோன்னு அந்த பக்கத்தில் மாணவர்கள் கைத்தட்டுறாங்க, இந்த பக்கத்தில் மாணவர்கள் கைத்தட்டுறாங்கன்னா மாணவர்களிடம் நன்மதிப்பு வாங்கி அவர்களுடைய முயற்சிக்கு வித்திடுகிறது. உண்மையிலேயே இந்த நிர்வாகம் பாராட்டுக்குரிய நிர்வாகம். எனக்கு இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி பயந்துக்கினே வந்தேன். ஒரு கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டியூஷன் உள்ளே போகிறோம், ட்ரெஸ் கோடு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. ஏன்னா சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரஸ்பாண்டண்ட்டு கோட்டு போட்டுனுப்பார், பிரின்ஸிபல் கோட்டு போட்டுனுப்பார், செக்ரட்டரி கோட் போட்டுருப்பாங்க, நம்ம தனியாக போய் நிற்கணும். அதுக்காகவே பயந்துக்கினே இருந்தேன். ஏன்னா நானும் மோட்டிவேஷன் கிளாஸ்லாம் போகிறேன், எங்கிட்டையும் ஒரு 4-5 கோட்டு இருக்குது. பட் இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கோட் போட்டு போகலாமா இல்லை சாதா பேண்ட் ஷர்ட்டோடு போகலாமான்னு. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா ஒரு 1.5 வருஷமாக கோட்டு போடுறதே நிறுத்திட்டேன். ஏன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் கிளாஸில் கோட்டு போட்டு போனேன். ஒரு தம்பி வந்து சார் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன்னா எடுத்துக்கோன்னேன். எடுத்துக்கிட்டே சொன்னால் சார் எப்போ சார் உங்கள் 2வது சொந்த படம் எடுக்க போகிறீங்கன்னா. எனக்கு என்னென்னா இப்போ தான் ஒன்று நடித்த சொந்த படமான சார் நீங்கள் லெஜெண்டு நடித்த சரவணா ஸ்டார் ஓனர் தானேண்ணா. அவன் அவரை கிண்டல் பண்ணுறானா என்ன கிண்டல் பண்ணுறானா தெரியல, கோட்டை கட்டிட்டான். அன்னிலேருந்து கோட்டு போடுறதில்லை. உண்மையிலேயே பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளிலும் பேசுவதுன்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தரும். ஏன் தெரியுமா, எனக்கு பிடித்த ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பணி என்றால் அது உண்மையிலேயே ஆசிரியர்களுடைய பணி தான். இந்த உலகத்திலேயே பொறாமப்படாத ஒரே ஜாதி ஆசிரியர் ஜாதி மட்டும்தான், வேறு யாரும் கிடையாது, வேறு யாரும் கிடையாது. நம்மக்கிட்ட படித்த பையன் ஐஏஎஸ் ஆகிட்டான்னா மகிழ்ச்சி ஆவாங்க சார். நம்மக்கிட்ட படித்த பையன் டாக்டர் ஆகிட்டான், இன்ஜினியர் ஆனால் அவனோட மகிழ்ச்சியாக வருதில்ல, அவங்கள விட யார் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான்? அந்த மனசு வேறு எந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வராது. இப்போ நானே இவ்வளோ பேசுகிறேன், பக்கத்து சீட்டில் இருக்கிற என் கிரேட் ஆளுக்கு 100 ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட்டு ஜாஸ்தி வந்துட்டாலே நமக்கு 2 நாள் சாப்பாடு இறங்க மாட்டேது. ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டம், அவனுக்கு வந்துச்சுன்னு. ஆனால் ஆசிரியர்கள் அப்படி இல்லை. அதே மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பேசுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க, கொஞ்சம் ரசிப்பீங்க. எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமே இந்த ஆடியன்ஸ் தான். சில இடத்துல பேச கூப்பிட்டு முன் வரிசையில் உட்காந்து நம்மளே உத்து பார்ப்போம், நமக்கு பயமாக இருக்கும். என்னடா அது பட்டன் போடாமல் வந்துட்டானே, ஏன் இப்படி பார்த்துன்னுக்குறான்னு. சில இடத்துல ரசிக்கவே மாட்டாங்க. நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில மீட்டிங்க்கு போனாலே சரி, நான் ஒரு டாக்டிஸ் வச்சுருந்தேன். எப்படின்னா மீட்டிங்க்கு முன்னாடி உட்காந்துன்னுக்குறாங்கள முதல் வரிசையில், அவங்கள ஒரு 3 பேரை அப்படியே கல்லியே அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன். அவங்க எழுந்துக்கவே முடியாது, என்னை பார்த்தா அவங்கள பார்த்தா மாதிரியே பேசி நிற்பேன். அவங்க தவிப்பாங்க. ஆனால் அப்படியே ஒரு மீட்டிங்கில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டார், உட்கார்ந்திருந்தவர் அவரையே பார்த்து பேசணுன்னு உஷாராயிட்டார். இவன் நம்மளே பார்த்து பேசுகிறான், நம்ம எழுந்துக்க முடியாது நடுவில்ன்னு சொல்லி டக்குன்னு மொபைல் எடுத்துட்டார். அவர் பாட்டுன்னு 1 ஹவர் பேசினாங்க, 1 ஹவரும் மொபைலு. டென்ஷன் ஆகிட்டேன், நான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன். ஏன்னா பேசும்போது முதல் வரிசையில் எவனாலும் ஒருத்தர் ஃபோனை நோண்டிகிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு கஷ்டம். முடிஞ்சவொன்னே அவரை கூப்பிட்டேன், ஏங்க மொபைல் உங்களுது தான், நீங்கள் உங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் வெளில போய் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே, ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னா அவர் என்ன சார் கோச்சிக்கிறீங்க, யூடியூப்பில் உங்கள் பேச்சு தான் சார் கேட்டுனுங்கிறேன்னாரு. அதான் நான் நேரில் பேசுகிறேனே அது இல்லைங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொன்னார், ஆனால் இதில் நீ நல்லா பேசுகிற சார் அப்படின்னாரு. உண்மையிலேயே ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்துவதுன்றது இப்போ ரொம்ப கஷ்டம். ஆசிரியர் பணி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா பசங்கள்லாம் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ஹெட்மாஸ்டராக இருக்காங்க, டீச்சராக இருக்காங்க, காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க. ரொம்ப அழுகுறானுங்க, ஸ்கூல் பிள்ளைங்க பயமாக இருக்குன்னு. சார் உண்மைங்க, இப்போ 20-25 வருஷம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு தான் தெரியும். நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம்
எக்ஸாமில் வர கேள்விக்கு பதில் தெரிலன்னா விட்டுருவோம் தானே, ஏன்னா பதில் தெரியல விட்டுருவோம். சாய்ஸ் இருந்தால் சாய்ஸில் விடுவோம், சாய்ஸே இல்லைனாலும் விட்டுருவோம், ஏன்னா பதில் தெரியல. எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான், இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை சார், இல்லைடா பசங்க ரொம்ப புத்தாலி ஆகிட்டான், பதில் தெரிலனாலும் ஆன்சர் எழுதுறான்றான். எப்படி அவன் எழுதுறான் சார், அது இல்லாமல் கரெக்டாக எழுதுறான்றான். நான் சொன்னேன், என்னடா குழப்புற, பதில் தெரிலனா எப்படா கரெக்டாக எழுத முடியும்? அவன் சொல்கிறான், சார் தமிழில் ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க, ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் சிறு குறிப்பு வரைய. இப்போ என்ன எழுதணும்? சிலப்பதிகாரம், சிவக சிந்தாமணி, வளையாபதி, குண்டலகேசி, மணிமேகலை, இதான் எழுதணும். பையனுக்கு தெரியல, அது 1 மார்க்கு கொஸ்டின், எதுக்கு வேஸ்ட்டாக போகிறதுன்னு இவன் சார் அவன் எவ்வளோ புத்திசாலி பாருங்க. ஐம்பெரும் காப்பியம் ஒரு கோடு கேஸ்டான். 1 இது 5 காப்பியம், 2 5ம் பெரிய காப்பியம், 3 5ம் நல்ல காப்பியம். முடிஞ்சு போச்சு சார். இது தப்புன்னு நீங்கள் போடுவீங்களா? நான் என் ஃப்ரெண்டை கேட்டேன், நீ என்னதான் போட்டல, பாதி பாலுக்கு போட்டல, என்னடா பண்ணுறது? இல்லை, புத்திசாலி பசங்க, அவங்கள சமாளிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் சார். மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். இந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போல்லாம் ரொம்ப எல்லாருமே டென்ஷனாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும். மகிழ்ச்சியாக இருக்க நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கோன்னா, எப்போவுமே ஒரே பிரச்சனை, ஒரு சிரிக்க மறக்கிறோம், பிரச்சனை வரும் சார். ஒரு 7 பள்ளி குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு துவங்கப்பட்ட ஒரு பள்ளி நிறுவனம் தன்னுடைய அயராத முயற்சியிலே இன்னைக்கு 12,000 ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ பிரச்சனையை பார்த்துருப்பாங்க. உண்மையிலேயே சாதனை பெண்மணின்ற வரிசையில் முதல் வரிசையில் இருக்கிறவங்க அவங்க. 12,000 ஸ்டூடெண்ட்டு, 5 ஸ்கூலு, எங்கேயோ இருக்காங்க. இது எல்லாமே மாணவர்களை கற்பித்து வெளியே அனுப்பிச்சு புத்திசாலியாக ஆக்கிறது பெரிய விஷயம் சார். மாணவர் இந்த பெற்றோர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு சொத்து வைக்கணும்னா அது தயவு செஞ்சு வெறும் கல்வியாக மட்டும் இருக்கட்டும். அதிலும் பெண் குழந்தைகளை தயவு செய்து படிக்க வையுங்கள். அவங்களுக்கு சொத்தே வேணாங்க, இது போதுங்க, படிப்பு போதுங்க. ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்திங்க, அப்படியே மேலே போங்க. ஏன்னா இனிமேல் கல்வி இல்லைன்னா நான் எங்கேயுமே வாழ முடியாது. இந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறேன், கல்வி ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு அம்மா அப்பாவும் என்ன நினைக்கிறாங்க, குழந்தைங்கள என் குழந்தை சாம்பியன் ஆகணும்னு. உண்மையிலேயே உங்கள் குழந்தை சாம்பியன் தான், ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் வரணும்லாம் நினைக்கக்கூடாது. சாம்பியனுக்கு என்னென்ன அவனுக்கு அடிப்படை தேவையோ அதை நம்ம கொடுக்கணும், பள்ளிக்கூடம் கொடுக்கும். கல்வி அப்படின்றத நீங்கள் மாற்றி கீத்தி போட்டு பாருங்கள் சார். இந்த கல்வியிலேருந்து 3 வார்த்தை வரும், கல், கவி, வில். இந்த 3 வரும். என்ன தெரியுமா? இந்த 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 10ஆம் கிளாஸ் வரையும் குழந்தை படிக்கிறது கல். என்னன்னா அவனுக்கு சொல்லி தருவதெல்லாம் கல்லில் வடிக்கிற சிற்பத்தை போல. அப்புறம் +1 +2 கவி, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அவனுக்கு விருப்பமோ அதில் போய் படிக்கிறது. அப்போ கல்லூரி படித்தவற்றை இலக்கு எதுன்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டு வில்லாக புறப்படுவது. இதுதான் மொத்த கல்வி. இதுக்கு இந்த பள்ளிக்கூடம் 2 இடத்துல நிற்கிது. என்ன? கல், கவி. இந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறேன், எந்த விமானமும் சரி, எல்லா விமானத்துக்கும் 4 என்ஜின் இருக்குது, ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்டுக்கும் 4 என்ஜின் இருக்குது. ஆனால் 4 என்ஜின் எல்லா டைம்லையும் ஆன் ஆகாது, வெறும் டேக் ஆஃபில் மட்டும்தான். டேக் ஆஃபில் மட்டும் 4 என்ஜின் ஃபுல் ஃபோர்ஸில் ஏறும். மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் இருப்பது உண்மையிலேயே என்ன தெரியுமா? தி டைம், டேக் ஆஃப் டைம் ஃபுல் ஃபோர்ஸோட எல்லாருடைய துணையோடு மேலே போனாதான் அவன் உயரத்துக்கு போவான். அதுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. நான் பார்க்குற பெரிய பிரச்சனைனா, நிறைய பெற்றோர்கள், அதுலேயும் எஸ்பெஷலி அம்மாங்க, எல்லா வீட்டு அம்மாவும், என் வீட்டு அம்மா உள்பட எல்லா வீட்டு அம்மாவும், நீ டாக்டர் ஆகணும், நீ டாக்டர் ஆகணும், நீ டாக்டர் ஆகணும். நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன், எல்லாருமே டாக்டர் ஆகிட்டா அப்புறம் யார் தான் பேஷண்ட்டு சார்? எல்லாருமே கலெக்டர் ஆனால் தபேதார் யாராவது வேணும்ல சார்? அதல்ல, உங்கள் குழந்தைக்கு எதில் முக்கியத்துவம், எந்த விருப்பமோ அதை கொடுக்கணும். நான் செக்ரட்டரி சார்கிட்ட கேட்டேன் இங்கே வந்தோடனே, நான் எவ்வளோ நேரம் பேசுறதுன்னு.
அவர் முதல்ல என்ன சொன்னார், 20 நிமிஷம் பேசுங்கன்னு. அவருக்கு என்னென்னா இந்த ஒட்டுமொத்த ஃபங்க்ஷனும் நல்லா போகணும், சீக்கிரம் முடியணும். அவர் ஒரு ஒரு கிரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஹீஸ். அதுவும் இல்லாமல் நான் வரும்போதே அந்த பக்கம் பார்த்தேன், அந்த குழந்தைங்களாம் என்னை விரோதி மாதிரி பார்த்துருக்குது. இப்போ வந்துட்டான்டா சீக்கிரம். ஆமாங்க, கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூலில் பேசுகிறேன், போர்டிங் ஸ்கூல். அது பார்த்தா வெறும் பேரண்ட்ஸு தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸையே காணோம். என்னென்னு பார்த்தா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க போல இருக்குது. பேசி முடிக்கிறது யாரும் கைத்தட்டல, ஆனால் கைத்தட்டு சைட்லேருந்து கேட்குது. திரும்பி பார்க்குற அந்த இந்த கலை நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற குழந்தைங்க முடிச்சிட்டாண்டா அப்பா அப்படின்னு கைத்தட்டி போன்னு. ஆனால் நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். எப்பவுமே ரசிக்கும் போதே நிறுத்திடணும், அதுதான் நல்ல பேச்சாளருக்கு அழகு. ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி பெரிய ஆடியன்ஸ் இது பாருங்கள், இது செட்டே நம்ம சங்கர் சார் டைரக்ஷனில் செட்டு போட்ட மாதிரி, இது சினிமா செட்டு மாதிரி எல்லாமே உச்சக்கட்ட நல்ல அழகு. ஒரு பேச்சாளர் பேசினே இருந்தாருங்க, நல்லா ரசித்தாங்க. அவருக்கு கொஞ்சம் என்னாச்சு, இன்னொரு 10 நிமிஷம் பேசலான்னு பேசினார். அவங்களும் பெருந்தன்மையாக ஒத்துக்கினாங்க. இன்னொரு 5 நிமிஷம் பேசினார், டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க. நல்லா தான் ரசிக்கிறாங்களே, இந்த மாதிரி கூட்டம் இன்னொரு வாட்டி கிடைக்காதுன்னு திருப்பியும் பேசினார். நேராக ஒருத்தவன் தான் இங்கே நின்னான். அவர் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. நான் இங்கே வந்துட்டீங்கண்ணா. அவன் சொன்னான், பேசுடா பேசு, உனக்கு எவ்வளோ இஷ்டமோ பேசு, நீ நீ பேசு, முடிச்சுட்டு போய் உட்காரு, நான் 1/2 hour பேசுகிறேன். ஏன் உட்காந்து பாரியா, தெரியும் முதுகு வலி. ஆளாளுக்கு வந்து 1/2 hour பேசினது. அதான் எனக்கு என்னென்னா சார், எனக்கு நம்ம பள்ளிக்கூட குழந்தைகளுக்கு பெற்றோருக்கும் சொல்கிறது ஒன்று என்ன தெரியுமா, தயவு செஞ்சு உங்கள் குழந்தைக்கு ரோல் மாடல்னு ஒரு ஆளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. நிறைய பெற்றோர் பண்ணுறது, அந்த எதிர் வீட்டு பையனை போல், அவரை போல், நீ அப்துல் கலாம் போல், அதெல்லாம் வர முடியாது. அப்துல் கலாமே நினச்சாராங்க அவர் ராக்கெட் விட போகிறாருன்னு தெரியாது. அப்துல் கலாம் நல்லா படித்தார், தன்னுடைய இலக்கு எதுன்னு தேர்ந்தெடுத்தார், அதில் அச்சீவ் பண்ணார். அச்சீவ் பண்ணதுனால அவர் மற்றவங்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கிறார். நம்முடைய குழந்தைகள் மற்றவருக்கு ரோல் மாடலாக மாறுற மாதிரி படிக்கணுமே தவிர மற்ற ரோல் மாடலை பார்த்து ஏமாறக்கூடாது. ஏன்னா நான் வாழ்க்கையில் 15 வருஷம் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டவன். எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல் உண்டு. எங்கள் அம்மா சொல்லி சொல்லி 5 வருஷம் என் வாழ்க்கையில் போச்சு பாழா. என் ரோல் மாடல் பேர் மகேஷ். நீங்கள் ஒன்றும் விஞ்ஞானிலாம் நினைக்காதீங்க, எங்கள் பெரியமா பையன் சார். என் வயசு சார், என் கிளாஸே தான், வேறு ஸ்கூலு. மகேஷ்னு பேர். எங்கள் அம்மா எப்போ எடுத்தாலும் மகேஷ் அப்பார், மகேஷ் அப்பார், மகேஷ் அப்பார். ஒன்றும் இல்லைங்க, நல்லா படிப்பான். இந்த 100க்கு 100 வாங்குவானுங்கள மைனாரிட்டி பசங்க, அவன். நம்ம 100க்கு 35 வாங்குற மெஜாரிட்டி. புரியலாதுங்க சார். 35 வாங்கி பாஸ் பண்ணுற மகிழ்ச்சி இருக்கு பாருங்க, சத்தியமாக சொல்கிறேன், கிடைக்கவே கிடைக்காது எவனுக்கும். அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நமக்கே தெரியும் எப்படி 35 வந்தது. 33 தானே வந்திருக்கணும், வாத்தியார் ஏதோ கருணை வச்சிருக்காருன்னு. சார் உண்மையிலே சார் உச்சகட்ட மகிழ்ச்சி சார். பெரிய மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா, பாஸ். இனிமேல் அந்த புக்கை கையில் எடுக்க வேணாம், அப்பாஸ் கும்பிடு. ஆனால் அதே பாருங்களேன், 98 மார்க் வாங்கினோம் பார்த்தீங்களா, லூஸு மாதிரி பேசின்னு பாருங்க. 2 போச்சு 2 போச்சு 2 போச்சு, அடா பாவி, மகிழ்ச்சியாக இருக்காது அவளுக்கு. 2 போச்சு, எப்படி மிஸ் ஆச்சு, எதில் மிஸ் ஆச்சு, ரீகலெக்ஷன் போகலாமா, ரீவேல்யூஷன் டாய். 98, இந்த 35 கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பான், மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். இல்லை என்ன பிரச்சனைனா, என் ரோல் மாடல் மகேஷ் 100க்கு 100 வாங்குவான். வாங்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டான். எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மாகிட்ட சொல்லிட்டு போவான், நான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டுன்னுவான். உடனே எனக்கு அடிவிடும். +2 ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டுங்க, ஸ்டேட் லெவலில் 3rd வந்தான். நான் ஜஸ்ட் பாஸு. அவன் அப்போது நான் சொல்கிறது, அப்போ வந்து என்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரே ஒரு காலேஜ் தான், கிண்டி தான், ஒரே ஒரு காலேஜ், யூனிவர்சிட்டிலாம் கிடையாது. அப்போ அங்கே போய் சேர்ந்துட்டான் என்ஜினியரிங்கில். என் மார்க்குக்கு நான் விவேகானந்தா காலேஜ் போனேன். அது கூட எங்கள் ஹெட்மாஸ்டர் சொன்னார், டே அங்கே போ, நீ பேசுகிற பேச்சு போட்டிக்கெலாம் போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும், அங்கே போனேன். விவேகானந்தி உள்ளே போனவுடனே தான் தெரியுது அது ஆம்பளைங்க படிக்கிற காலேஜ், ஒன்லி ஜென்ஸ். நான் 12ஆம் கிளாஸ் வரையும் வெறும் பாய்ஸ் ஸ்கூல்லேயே படித்தவன்.
அப்புறம் பார்த்தேன் இது வேணாம் சார் அப்படின்னா. அந்த காலேஜில் வேறு படிக்க சொல்லுவானுங்க, வேணவே வேணாம். அப்புறம் பிரசிடென்சி போனேன். அந்த கல்லூரி தான் அந்த காலத்துலேயே கோ எஜுகேஷன் காலேஜ் தெரியும்ல, கவர்மெண்ட் கோ எஜுகேஷன் காலேஜ், பீச் பக்கம் வேறு. போனால் நான் வாங்கின மார்க்குக்கு கம்மி மார்க்குக்கு 2 டிபார்ட்மெண்ட் தான் அவைலபிள். ஒன்று வந்து ஹிஸ்ட்ரி, இன்னொன்று வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர். யோசித்தேன், தமிழ் லிட்ரேச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு பில்டிங்க்கு உள்ளது, நோ. ஹிஸ்ட்ரி வந்து வெளியில் இருக்குது. என் கிளாஸ்லேருந்து பார்த்தாலே பீச்சு தெரியும். குடிச்சா கிளாஸ் இல்லைன்னா எகிரி குச்சி ஓடிலாம். ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டேன். இந்த பையப்பில் என்ஜினியரிங் சார் நல்லா ஃபஸ்ட்டு சார் வருவான். சித்தி நான் ஃபஸ்ட்டு. என் வாழ்க்கையே போச்சுங்க. மகேஷப்பான்னு நம்ப மாட்டேங்க, கோல்டு மெடல் அவன் பாஸ் பண்ணிட்டான். உடனே வேலை கிடச்சிச்சு. அப்போ திருப்பி வந்து சொல்கிறான், எனக்கு அவங்களே கூப்பிட்டு வேலை கொடுத்தாங்க. எங்கள் அம்மா சம்பளம் எவ்வளோ? 30,000 ரூபாய் சித்தினா மாதத்துக்கு ஆனாங்க. ஆமாம் சித்தினா. உனக்கு எவ்வளோடானாங்க? நான் 6,000 ரூபா. நம்ம படிப்புக்கு அவ்வளோ கொடுத்ததே பெருசு. நான் 30,000 ரூபாயில் போனஸ் கூட வராது எனக்கு. அவ்வளோதாங்க, அவ்வளோ திட்டுங்க. அவன் பாவம் அவன் போனவன் அங்கேவாது இருந்து தொலைச்சிக்கிறான். திடீர்னு ஒரு நாள் வந்தான், சித்தி நான் அமெரிக்கா போகிறேன், என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா. அதோட வாழ்க்கை போச்சு. நீடானாங்க. அவ்வளோதான், போயிட்டான் அமெரிக்காவுக்கு. அமெரிக்கா போயிட்டு சும்மா இல்லைங்க, அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணான், சித்தி எனக்கு சம்பளம் 70,000 ரூபானா. அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சுது, சித்தி எனக்கு நான் சொந்தமாக கார் வாங்கிட்டேன், சொந்தமாக வீடு வாங்கிட்டேன், முடிஞ்சிச்சு வாழ்க்கை எனக்கு. சார் 15 வருஷம் சார் மகேஷ் என்ற ரோல் மாடல் என் உயிர் எடுத்தது. எனக்காக வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு நல்லது பண்ணான். அமெரிக்கா போனான், வெல் செட்டில்டு, கார் வாங்கினான், ஃப்ளாட் வாங்கினான், எல்லாம் வாங்கினான். என்ன பண்ணிட்டான் சார், அங்கே ஒரு 3 வருஷம் கழித்து அங்கேயே இருக்கிற அந்த நீக்ரோன்னு சொல்லுவோம்ல, கருப்பின பெண், அதை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணினான். இல்லை என்ன ஆயிடுச்சு, வழக்கம் போல் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டான். எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணி சொன்னது எனக்கு தெரியும், ஆனால் எங்கள் அம்மா கண்டுக்காமலே இருந்தாங்க. அப்புறம் நான் சொன்னேன், அம்மா இத்தனை நாள் மகேஷ் மாதிரி எதுவும் பண்ணலை, கல்யாண விஷயத்தில் ஏதாவது பண்ணலாமான்னு பார்க்குறேன். டை அவன் கிடக்கிறான் பாழா பணம் போடாதாங்க சார். அந்த ஒரு வார்த்தை கேட்கறதுக்கு நான் 15 வருஷம் காத்திருந்தேன் சார். தயவுசெய்து பெற்றோர்களே ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரோல் மாடல் யாருன்னு காமிக்கவே வேணாம். ஏன் தெரியுமா, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உண்மையான ரோல் மாடல் அப்பா, அம்மா, ஆசிரியர், அவ்வளோதான். வேறு யாருமே கிடையாது, வேறு யாருமே கிடையாது. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு, நான் சொல்லாமான்னு தெரியல, இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு 2 கேட்டகரி சார். இந்த பள்ளிக்கூட குழந்தைங்க எல்கேஜி சேர்க்குறாங்களே, அதுலேருந்து +2 வரையும் வர பேரண்ட்ஸ் வந்து தெர் இஸ் அண்டர் 2 கேட்டகரிஸ். என்னென்னா, ஒரு கேட்டகரி என்னென்னா, ஃபீஸ் கட்டிட்டேன், இனிமேல் குழந்தை அடாப்டட் பை ஸ்கூலு, அவங்களே பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும், அவங்களே எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணும், அவங்களே பாஸ் பண்ண வைக்கணும், அவங்களே காலேஜுக்கு அனுப்பணும், முடிஞ்சால் அவங்களே வேலை வாங்கி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், முடிஞ்சு போச்சு. இன்னொரு கேட்டகிரி இருக்குது, ஃபீஸ் கட்டி அடுத்த நாள்லேருந்து என்கொயரிக்கு வரும் டெய்லி. அன்றைக்கி பார்க்குறேன், என் பையன் ஸ்கூலில் ஒரு அம்மா சண்டை போடுது, மிஸ் என் குழந்தை சேர்த்து 3 நாள் ஆகுது, இன்னும் ரைம்ஸே சொல்லலை. அந்த குழந்தை இடுப்பில் இருக்குதுங்க, அந்த பையனுக்கு பேச்சே வரல. இது எல்கேஜின்னு கூட்டின்னு வந்து சேர்த்து விட்டுட்டு ரைம்ஸ் வரலேருந்து, ரொம்ப கஷ்டம். அதில் இந்த அடாவடி, அம்மாங்க அடாவடி இது பாரு, சொல்ல முடியாது. நான் பார்த்துருக்கேன் சார், என் ஒய்ஃப் எல்லாம் நல்லா படித்தவங்க, ஆனாலும் இந்த அடாவடி தான். இவங்க ஸ்கூலுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப் இருக்குது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா குட்டிங்களுக்கும் அம்மாங்க இருக்குல்ல, அது ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓடுது. சாயங்காலம் 7 மணிக்கு மேலே ஒரே புரளி, அந்த உங்கள் பையனுக்கு என்ன போட்டாங்க, என் பையனுக்கு என்ன போட்டாங்க, ஐயோ காது கொடுத்து கேட்க முடியாது. டேய் அவனோட அம்மா அப்படி சொல்கிறாங்க, நீ இப்படி சொல்கிற, ஒரே தகராறு. அன்றைக்கி பாருங்க, என் பையன் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதிக்கிறான், மிஸ்ஸு ஏதோ தப்பாக ஒரு இன்ட்டு போட்டு வச்சுக்கிறாங்க பொழுது. என் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு இருக்கிறான். உடனே எல்லா குழந்தைங்களுடைய அம்மாக்கும், உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன மார்க், இவங்க வந்து என் பையனுக்கு ஒரு மார்க் கம்மி. நான் சொன்னேன், என்ன இது யூனிவர்சிட்டி தாங்க, ஏதோ விடு, அது எப்படிங்க, நாளைக்கு போய் நான் மிஸ்ஸை கேட்குறேன் அப்படின்ச்சு. நான் சொன்னேன், விடு நான் போய் பேசுகிறேன்னு. உங்களுக்கு சண்டை போட வராது அப்படின்றா. என்ன அதை மிஸ்ஸுக்கிட்ட சண்டை போட போகிறாலும் அது எனக்கு வராதான், ஏன்னா நமக்கு சண்டை போட வராதுன்னு அவளுக்கு தெரியும், எத்தனை வாட்டி தோத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு சண்டை
குழந்தைங்களை ஆசிரியர்கிட்ட விட்டுருங்க, அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நம்ம குழந்தைகளை வளர்ச்சிக்காக தான் அவங்க உழைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். சார் ஒன்றும் இல்லை சார், ஒரு பள்ளிக்கூடம் குழந்தைய எவ்வளோ அழகாக வளர்க்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய பேர் வெளியில் சொல்ல மாட்டோம். என் குழந்தை ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னால் பேச்செல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பேச்சு தான் பேசுவான். அவங்க அம்மா அப்படி பேச கற்றுக் கொடுத்துருக்கா. சாப்பாடுன்னு சொல்ல மாட்டான், மம்முன்னுவான். மம்மு விட்டுற அம்மா. ஸ்கூலுக்கு போனான் சார், வித்தின் 2 days, ஒன்லி 2 நாள் டேபிள் மேனஸ் வந்துடுச்சு. 2 நாள் ரைஸ் போடுமான்னு கேட்குறான், மம்மு மறந்துட்டான். ஏதோ ஒன்று வைக்கிறா, பஸ்ஸுன்றான். என்னடான்றான் ஹிந்தியில். குழந்தை கண் எதிர்க்க வளருது. அது வந்து ஆரோக்கியமான பள்ளிக்கூடத்தின் அமைப்பு. அதை நீங்கள் பாராட்டணும். உங்கள் குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு சேர்த்த இடம் அதுதான். குழந்தைங்களை சார் மாற்றம் வரும். நிறைய பேரண்ட்ஸுடைய பிரச்சனை என்னென்னா, நம்ம கஷ்டப்பட்டோம், நம்ம குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது. ரைட்டு, அதை குழந்தைகிட்டே சொல்லிடக்கூடாது. நான்லாம் அந்த காலத்தில் செருப்பு இல்லாமல் இருந்தேன், இரு என்ன இப்போ. நான்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து இப்போ நடந்து போனேன், போ என்ன இப்போ. ரொம்ப டென்ஷன் ஆக்குறது. நான்லாம் கஷ்டப்பட்டேன், நீ அது மாதிரி. குழந்தைங்களை அவங்க இஷ்டமாக விட்டு சார். மாற்றம் வருவதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவரை கஷ்டம். மாற்றம் வரும். நம்ம மாற்றம் தெரியுது, ஆனால் ஏற்றுக்க மாட்டோம். அதுதான் பிரச்சனை. சில விஷயங்கள் ஏற்றுக்கிறது தான் ஆகணும், வேறு வழியில் சார். ஒரு காலத்தில் நீங்கள் ஜூக்கு போனீங்கன்னா சிங்கம்லாம் கூண்டுக்குள்ளே இருக்கும் இல்லை, நம்ம நடந்து போவோம், கூண்டில் இருக்கிற சிங்கம் பார்ப்போம். இப்போ ஃபுல்லாக மாறி போச்சு. இப்போ நம்மளை கூண்டு வண்டியில் இட்டு போகிறான், சிங்கம் உலாத்தின்னு இருக்குது. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பாருங்கள் சார், ஸ்கூட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் பார்க்குறேன், ஒரு 16 வயசு பொண்ணு முடியெல்லாம் விரிச்சு விட்டு ட்ருன்னு ஓடுது. பொண்ணு ஸ்கூட்டருக்கு. நடிகர் அபாஸ் வீடு வீடாக கதவை தட்டி உங்கள் டாய்லெட்டு க்ளீனாக இருக்குதான்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவன் என்ன முடிவு பண்ணுறான், எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு யாருன்றதை முடிவு பண்ணிடுறான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நிறைய மாறிடுச்சு. நான் கூட ரொம்ப வருத்தமாக சொல்லுவேன், இது இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் தான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் சார். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் கழிவறை, அதுக்கு இங்கிலீஷில் டாய்லெட்டு. டாய்லெட்டு கெட்ட வார்த்தையா? இல்லை, அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணினதும். இந்த இங்கிலீஷே பேசுகிற கும்பல் என்ன பண்ணிட்டாங்க சார், அதுக்கு ரெஸ்ட் ரூம்னு பேர் வச்சுட்டானுங்க. அது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. இல்லை பிரச்சனைனா, எனக்கு ஒரு ஜிஎம் இருக்கார், ஜெனரல் மேனேஜர். அவருக்கு வயசு 87, ஸ்டில் ஹீ இஸ் ஜெனரல் மேனேஜர். ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன். அதனால் அவரை விடலை. பட் ஹீ இஸ் ஆக்டிவ், ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பார். ஸ்கூட்டரில் வருவார், 2 வீலரில். அவருக்கு அது போய் சேரல, எது ரெஸ்ட் ரூமுன்றது. அன்றைக்கி உள்ளே நுழைஞ்சிருக்காரு, ரிசப்ஷன் பொண்ணு வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போயிருக்கு. வெரி ஷீ அப்படின்னு இருக்காளாம். ஆப்ரேட்டர் சொல்லிக்கிறா, சார் ஜஸ்ட் கான் டு ரெஸ்ட் ரூம்னு. இவர் என்ன நினச்சிட்டாரு, 9 மணிக்கு வந்தவுடனே என்ன ரெஸ்ட்டுன்ட்டு, சார் நம்ப மாட்டேங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு. நான் போகிறேன், அந்த பொண்ணு அழுதுனுக்குது. என்ன பத்மான்னு, ஜிஎம் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஏன்? இல்லை ரெஸ்ட் ரூம் போனேன். ரெஸ்ட் ரூம் போனதுக்கு ஏன் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படி. நான் நேராக உள்ளே போனேன். நான் அவருக்கு ரொம்ப செல்லம். என்ன ஒன்று வாடா போடான்னு பேசுவார் எல்லாத்திரிக்கும். நான் போனேன், சார் பத்மா, ஆமாம் என்ன 9:30 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா யார் ரெஸ்ட்டு? சார் ரெஸ்ட் ரூம் நான் டாய்லெட் சார்ண்ணே. யார் சொன்னது? அவங்களாம் சொல்லினுக்கிறாங்க சார். நான் அதனால கேட்டேன், சார் ஏ அறிவு இருக்கா உனக்கு, நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா, அந்த ரூம் பேர் என்னடா அப்படின்னாரு. ரெஸ்ட் ரூம் சார். உண்மையிலேயே எங்கள் ஆஃபீஸில் எப்படின்னா ரெஸ்ட் ரூம்னு போட்டிருக்கோம். லஞ்சு இப்போ ஒர்க்கை பண்ணினே இருக்கும்போது யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லாமல் டயர்ட் ஆச்சு, இல்லை லேடிஸ்க்கு எதாவது ப்ராப்ளம், அங்கே போய் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு வருவாங்க. அது பேர் ரெஸ்ட் ரூம் தான். சாப்பிட்றீங்களா, அது பேர் அந்த ரூம் பேர் நடானாரு. ரெஸ்ட் ரூம் சார்ண்ணா. ஏண்டா சாப்பிட்றதுக்கு ரூமு அதுவே ரெஸ்ட் ரூமுன்றீங்க, போகிறதுக்கு ரூமு அதுவே ரெஸ்ட் ரூமுன்றீங்க, என்னடா இங்கிலீஷ்னாரு. ஒன்றும் புரியல, வந்துட்டேன். சார் உண்மையிலே சொல்கிறேன், மாணவர்களே, இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் ஆங்கில வழி படிக்கிறீர்கள், அதுதான் சரி. இந்த உலகத்திலேயே நாங்கள் பிழைக்கணும்னு நினச்சிட்டோம்னா ஆங்கிலத்தை தவிர வேறு வழியே கிடையாது. ஆனால் தமிழை மறந்து விடாதீர்கள். ஏனென்றால் உங்களுடைய அடையாளம் தமிழ். நானா இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கணும்னு 35 வருஷத்துக்கு முன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட முடியல. எங்கள் வீட்டில் நான் மட்டும்தான் ஒரே பையன், மீதியெல்லாம் பொண்ணுங்க, எங்கள் அக்கா தங்க தான். எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்பேன், ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்போல்லாம் வந்து சார், இப்போ தான் நிறைய ஸ்கூல் வந்துடுச்சு. அப்போல்லாம்
கான்வென்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் போகிற குழந்தைங்கள பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஆசையாக இருக்கும். ஷூ, சாக்ஸு, டையெல்லாம் கட்டிப்போம், யூனிஃபார்ம் இருக்கும். நம்மளாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்கல்ல, அங்கே வந்து ட்ரெஸ்ஸு போட்டு போனாலே பெரிய விஷயம். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட அழுதேன், எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறம் 5 வயசில் தான் போய் சேருவோம். எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, நான் உன்னை சேர்த்து விட்றேங்கண்ணா வா அப்படின்னாங்க. ஸ்கூலுக்கு அட்மிஷனுக்கு கூட்டின்னு போகிறாங்க. அப்போ பிரின்ஸிபல்லாம் கிடையாது, ஹெட்மிஸ்டர்ஸ் தான். அப்போ சொன்னாங்க, டே உள்ளே போகும்போது ஹெட்மிஸ்டர்ஸ்க்கு வணக்கம் சொல்லணும். சரிம்மா. அதுக்கப்புறம் அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க, டக்குன்னு பதில் சொல்லணும். வாட் இஸ் யுவர் நேம்? நாங்கள் மோகனசுந்தரம். வாட் இஸ் யுவர் மதர் நேம்? ராணியம்மாள். வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் நேம்? செல்வராஜ். வெரி குட். அப்படியே நெட்டு பண்ணினே போனேன். ஹெட்மிஸ்டர், குட் மார்னிங் மேடம்னா. ஸோ இன்டர்வியூ ஆரம்பித்தாங்க. அன்னைக்கு அவங்களுக்கு டைம் சரியில்லையா, எனக்கு டைம் சரியில்லையான்னு தெரியல. வாட் இஸ் யுவர் நேம்னாங்க. மோகனசுந்தரம். வாட் இஸ் யுவர் மதர் நேம்? ராணி அம்மாள். சார் அடுத்த கேள்வி என் சிலபஸ் படி வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் நேம். இல்லை, அண்ணம்மா என்ன பண்ணிச்சு, வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் அப்படின்ச்சு. வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர்னா அப்பா என்ன வேலை செய்கிறாருன்னு அர்த்தமா. அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல, என் சிலபஸ்லேயும் இல்லை. வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் நாங்கள் செல்வராஜ் அப்படின்னு. நோ 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 வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர். அதே செல்வராஜ்னா தமிழ் மீடியம் ஒன்று. தமிழ் அப்போ சார் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தேன் சார். இப்போ கூட ஆங்கிலம் வந்து கடகடன்னு வராது. இங்கிலீஷ் பேசுறதுனால முதல்ல வேர்க்கும், அப்புறம் தான் வார்த்தை வரும். ரொம்ப கஷ்டங்க. என்ன சொல்ல போகிறேன்னு மனசுக்குள்ளேயே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை திக்கி திணறிச்சி அப்படி ஆகிடும். எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு சிஇஓ வந்தாருங்க. இப்போது அவர் தமிழர், என் ஆஃபீஸும் தமிழ் ஆஃபீஸு. ஆனால் அவர் உள்ளே வந்தவொடனே என்ன பண்ணிட்டாரு, இன்னும் எல்லோரும் என்னென்னமோ பேசுகிறீங்க. நோ ஆஃபீஸை பொறுத்தவரைக்கும் இல்லை, த லாங்குவேஜ் மஸ்ட் பி இங்கிலீஷ் அப்படின்னாரு. கப்புன்னு தூக்கி போடுது எனக்கு. ஐயோன்னு என்னை மட்டும் உள்ளே கூப்பிட்டாரு. போனேன். எஸ் சார் என்ன நீ எங்கே வெளியிலலாம் போய் பேசியிருக்கிறியா தமிழில்? எஸ் சார். உள்ள நோ. எஸ் சார். அன்னிலேருந்து அந்த ஆள்கிட்ட பேச்சே கிடையாது. நமக்கு என்ன சார், பேசாமலே அப்படியே சமாளிச்சுன்னு இருந்தேன் சார். திடீர்னு ஒரு நாள் நினச்சி நான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறது இந்த ராயபுரம் பிரிட்ஜுக்கு கீழே மெட்ராஸில் இந்த வேன் ஒன்று, இந்த குட்டி அண்ணன் ஒன்று வேன் சொல்லுவாங்களே, அதை நான் வந்து ஆக்டிவாவில் போகிறேன். அதை போட்டு இஷ்டேன். மட்காடு நசுங்கிடுச்சு. ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தான் ஆஃபீஸுக்கு போகணும். நான் லீவு தான் எடுக்கணும். லீவ் எடுக்கிறதா இருந்தால் சிஓ கிட்ட தான் சொல்லணும், இங்கிலீஷில் தான் சொல்லணும். ஃபோன் அடித்தார். எஸ் அப்படின்னாரு. குட் மார்னிங் சார்ண்ணே. எஸ் என்ன டெல்மி. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஸ்கூட்டரை இடிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு வராமல், சார் ஐ ஹிட் லிட்டில் எலிஃபென்ட் சார் அப்படின்னா. வாட் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு காலகாலம் 7:30 வரைக்கும் பிபி ஏற்றிட்டுக்கிறார். கேட்டா புச்சாலு, வாட் இஸ் யூ ஆர் ரைடிங் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஆச்சு. சார் என்ன சார் சொல்கிறது, நசுங்கிடுச்சு. அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னன்னு தெரியாது. இல்லை அந்த மட்காடு சொட்டையாயிடுச்சு. சொட்டைன்னு சொன்னால் அவரை கிண்டல் பண்ண நினச்சிப்பார். அவர் பால்டட்டு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே இங்கிலீஷு, சார் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் சார்னு வச்சிட்டேன். ஆனால் நண்பர்களே, ஆங்கிலம் தெரியாது, அது வேற விஷயம். ஆனால் தமிழ் மொழியில் நான் தெளிவாக இருந்ததினால்தான் இன்று உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் போய் பேசி வருகிறேன். தமிழ் உங்களுடைய அடையாளம், மறந்து விடாதீர்கள். தமிழ் முக்கியம். எனக்கு உண்மையிலேயே ஒன்றே ஒன்று, இந்த மக்கள்கிட்ட பேசுகிறது ஒன்றே ஒன்று, குழந்தைங்க கிட்ட பேசுகிறது ஒன்றே ஒன்று, தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ். இங்கே மேடம், பிரின்ஸிபல் மேடம் பேசும்போது ரொம்ப அற்புதமாக பேசுனாங்க. அவங்களுடைய உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து அந்த ரம்யான்னு ஒரு குழந்தை 583 எப்படி வாங்குறாங்கன்னு தெரியல. இல்லை சார் 600க்குல்ல, 600க்கு தானே மேடம்? 589 600க்கு. நான் படிக்கும்போது +2 1200. அப்போ கூட நான் 600 வாங்கலை. அந்த குழந்தைக்கு வாழ்த்து. அந்த குழந்தையை போல் அத்தனை குழந்தைகளும் முன்னுக்கு வருவதற்கு, பணியாற்றுவதற்கு ஆசிரியர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை அதற்கு தயார்படுத்துங்கள். உங்கள் குழந்தைகளை நல்ல இடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டீர்கள். குழந்தைகளுடைய நட்பை பற்றி கவலைப்படுங்கள், அது போதும். ஏன்னா அதான் முக்கியம். குழந்தைகளுடைய நட்பு கவலைப்படுங்கள். பர்ஃபார்மன்ஸ் முக்கியம்.
பர்ஃபார்மன்ஸ் முக்கியம், எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி. சார் எனக்கு பையங்களுக்கு தெரியும், இந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் த மாஸ்டர், அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வினோத் காம்ப்ளி இஸ் ஆல்சோ கிரிக்கெட்டர். ரெண்டு பேரும் ஒரே கிளப்பில் இருந்தாங்க, ஒரே வயசு, ஒரே மாதிரி கிரிக்கெட் ஆடுவாங்க. ரஞ்சியில் வந்து ஒரே மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க. ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள் நேஷ்னலுக்கு வந்தாங்க. இதில் என்னாச்சு, ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் தெண்டுல்கர் காட்டிய பெர்ஃபார்மன்ஸை அவரை உச்சிக்கு கூட்டும் போச்சு. பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாததுனால காம்ப்ளி கீழே விழுந்தார். பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாததுனால மட்டும் இல்லை நண்பர்களே, தெண்டுல்கர் நினைத்திருந்தால் எல்லா விளம்பரங்களிலும் நடித்து கோடி கோடியாக பணம் சம்பாதித்திருக்கலாம். ஆனால் தெண்டுல்கர் சொன்னார், மக்களை மயக்கும் மது, புகை, இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நான் கோடி கொடுத்தாலும் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன தனி மனித ஒழுக்கம் அது காம்ப்ளிக்கு இல்லை. இல்லாததுனால தான் இன்றைக்கி பென்ஷனில் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிறான் காம்ப்ளி. பர்ஃபார்மன்ஸ் முக்கியம், டேலண்ட் முக்கியம். அதை உங்கள் குழந்தைக்கு தயவு செஞ்சு சொல்லிக் கொடுங்க. பயிற்சி முக்கியம். நிறைய விஷயம் இருக்குது. பீத்தோவன் உலக பெரிய மகா கலைஞன். அவன் ஒரு இசை நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு வரான். ஒரு ஐரோப்பிய பெண்மணி ஓடி போய் அவன் கையை முத்தம் கொடுத்துட்டு சொல்லிச்சு, ஓ கடவுள் உங்களுக்கு இந்த அற்புதமான கைகளை கொடுத்துருக்கிறான்ச்சு. அவன் சொன்னான், கடவுள் கை மட்டும்தான் கொடுத்தார், நான் 18 மணி நேரம் பயிற்சி எடுக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும். பயிற்சி வழியாக கொடுத்ததே தவிர இது கடவுள் நேரம் இருந்தால் வாங்கிக்கோன்னு சொல்ல. ப்ரூஸ்லி கராத்தே கிங்கு, ப்ரூஸ்லி கிட்ட கேட்டாங்க, எந்த அறையினால் எந்த மேடையில் எதிராளியை பார்த்தா நீங்கள் பயப்படுவேன்? ப்ரூஸ்லி சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? என் எதிரே சண்டை போட நிற்பவனுக்கு 10,000 டெக்னிக் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நான் கவலைப்பட மாட்டேன். எது 10,000 டெக்னிக் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட நான் கவலைப்பட மாட்டேன். ஆனால் ஒரே டெக்னிக்கை 10,000 வாட்டி பயிற்சி பண்ணியிருந்தால் நான் பயப்படுவேன்னா. அப்போ பயிற்சி என்பதற்கு முக்கியத்துவம் என்ன தெரியுமா? அதுதான். தயவு செய்து படித்ததை மீண்டும் படியுங்கள். நாங்கள் செஞ்ச தப்பெல்லாம் நான் அப்படி தான். நாங்களாம் எக்ஸாமுக்கு 1 மாதம் லீவ் விடுவாங்க, ஒரு பெரிய டைம் டேபிள் போடுவேன். கடைசி எக்ஸாமுக்கு 5, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் 5 நாள், அப்புறம் 3 நாள், அப்புறம் 2 நாள், அப்புறம் 1 நாள் தான் வரும். அப்புறம் நாளைக்கு எக்ஸாமுக்கு இன்றைக்கி படிப்போம். அது மாதிரி பயிற்சி முக்கியம். உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி படிப்பு முக்கியம். பெற்றோர்களுடைய அட்வைஸும் ஆசிரியர்களுடைய கண்காணிப்பும் வழிகாட்டுதலும் முக்கியம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. திரு மோகனசுந்தரம் ஐயா அவர்களின் யதார்த்தமான பேச்சால் எங்கள் பள்ளியை சிறப்பித்தும் ஆசிரியர் பணியை கௌரவித்தும் பெண்களுக்கு கட்டாயம் கல்வி அவசியம் என்று கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி கூறியும் தன் பள்ளி கல்லூரி கால நிகழ்வுகளை பேசி மாதா, பிதா, குரு இவர்களின் முக்கியத்துவத்தையும் மாணவர்களுக்கு கூறி மாற்றம் ஒன்றே என்றும் மாறாதது என்று பேசிய உங்களின் நகைச்சுவையால் அனைவரின் புன்னகையையும் சிலரையாய் சிதறவிடச் செய்து சிரிப்பையும் சிந்தனையையும் தூண்டிய வைத்து தமிழ் மொழியின் அவசியத்தையும் அடையாளத்தையும் கூறிய தங்களின் முத்தான உரையாடலுக்கு எங்களின் கரவொலியுடன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். And beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be prized. Proverbs 31:30. On the screen, there we have a stunning iron lady, Dr. Mrs. Chandra David, the founder, trustee of Nazareth Group of Institution, who started her career as a teacher in mathematics. In the year 1976, the Nazareth Primary School was started with 7 students. The hard work, dedication and commitment of a founder ma'am has made 7 students into many branches in and around Avadi and now educating more than 12,000 students. This empowered woman is powerful beyond measures and beautiful beyond description. Dear ladies and gentlemen, give a big round of applause for our founder ma'am's inspiring works. Dear ma'am, many women do noble things, but you surpass them all. We are really blessed and honored to have you this evening. Our founder ma'am's success is an extreme inspiration to all the women. Thank you, ma'am, and thank you, everyone. Winners are people who never fail and not even quit. Yes, our winners are our outstanding students in academics who through their self-belief and hard work has achieved their goals. Yes, now it's time to honor our 10th, 11th and 12th toppers and centum holders.
Let's begin with our higher secondary second year students, our 12th standard students. Our first school topper is A.B. Ramya of Science Group. May I now request Dr. Mrs. Chandra David, founder, correspondent, Nazareth Group of Institution, to give away the cash prize, and Mr. Henry Maris, Secretary, Nazareth Group of Institutions, to give away a memento to our toppers. I request the parents of the toppers to accompany your awards on stage. So it's Ramya who is receiving the honor. She receives a cash prize of rupees 5,000. 12th standard school topper. Her score is 589 out of 600. She is given a cash prize of rupees 5,000. May I now request Ms. Jayanta Wilson, Principal, Nazareth Group of Institutions, to honor the parent of A.B. Ramya, Mrs. Bindu Moon. அனைவரும் கைதட்டி உற்சாகப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. School second is P. Harini of Commerce Group, who has secured 582 out of 600. She receives a cash prize of rupees 3,000 from our founder, ma'am, and a memento from our chief guest. Minor request, Mrs. Chandra David, to honor the parent of P. Harini, Mrs. Reema. The school third topper is C. Defisha of Science Group. She is not present here. Her mother will receive the honor. She has secured 581 out of 600. She is given a cash prize of rupees 2,000 and a memento. May I now request our founder, ma'am, to honor Mrs. Reema. Now let's move on to the centum holders. The first centum holder is M. Tony Stephen of 12th standard, who has secured centum in Maths and Computer Science. Next is A. Tenmuri, who has secured centum in Computer Science. Next, I call upon P. Kavya, who has secured centum in Accountancy, followed by S. Sureka, who has also secured centum in Accountancy. So that's P. Kavya receiving the memento, and they also receive a cash prize of rupees 1,000. Next is Sureka, who has secured centum in Accountancy. Give a huge hand of applause for our outstanding students. Now it's time to honor our 11th standard students. The first school topper is B. Hamsika of Commerce Group, who has secured 588 out of 600. Second topper is U. Gopika, again is our Commerce Group student, who has secured 585 out of 600. They are receiving a memento. The third topper is J. Catherine Imelda, who has secured 583 out of 600. She is a Science Group student. Give a very big hand for our outstanding students.
May I now request Henry Maris sir to give away the momentum to the centum holders of 11th standard. First, it's you, Gopika, who has secured centum in economics and accountancy. Second is B. Hamsika, secured centum in accountancy and business math. Now that's Hamsika. Centum in accountancy and business maths. Next is R.J. Joshna, who has secured centum in accountancy. Next is J. Gaushika, who has secured centum in computer application. Next we have on stage is M. Hemalata, who has secured centum in computer application. So there are 3 students who have secured centum in computer application. And finally it is S.K. Akash, who has also secured centum in computer application. Now we are going to honor the 10th standard 4 toppers. I request the parents to accompany your child to the stage to receive the honor. School first position is grabbed by V. Vinodini, 495 out of 500. There we have the school topper 10th standard, 495 out of 500, V. Vinodini. We would like to honor her mother, Mrs. Rajanayaki. School second is Court. There we have V. Vinodini, school first, 495. School second is shared between 2 children, C. Jafisha and R. Sharmu with 480 out of 500. There we have C. Jafisha along with her mother, Mrs. Beulah. School second. The next child, R. Sharmu, the school second, 480 out of 500. There we have R. Ramesh, father of R. Sharmu, receiving the honor. School third position is Amurtha Varshini with 471 out of 500. School third topper, 471 out of 500. There we have Mrs. Patmini, mother of Amurtha Varshini, receiving the honor. It's time to honor the centum holders of 10th standard. V. Vinodini has scored centum in 2 subjects, science and social science. V. Vinodini, she is receiving a cash prize of rupees 2,000 and a memento. Next, S. Bhavna Shri has scored centum in 1 subject, social science. She is receiving a cash prize of rupees 1,000 and a memento. Thank you. Thank you, sir. Next we move on to the overall toppers from class 1 to 9. May I now request Henry sir, Director Mr. Henry Maris. Now first, for class 1, it's K. Madhavan. In first standard, the overall topper goes to K. Madhavan. In second standard, the overall topper goes to S. Joshni. And third standard, it is K. Madhavan again. He's third standard. In fourth standard, the overall topper goes to VP Rocky. Then it's Siva Kritika of fifth standard. And fifth standard, there are 2 students, Siva Kritika and Naija P. Nawaz. And it's sixth standard, Harun Narayan there. In 7th standard, it is Subhadra Shri. In 8th standard, it's Charumati and Kanishka. And finally, it's Veena Hespa of 10th standard, receiving the overall topper memento. We proudly acknowledge that all these 4th 10th
standard toppers have been rewarded free education for plus 1 and plus 2 as a token of appreciation and encouragement. Give a very big hand of applause for all our overall toppers and the academic toppers. Now it's time to honor the achievers in the sports. For the first time, our school hockey team represented state level competition in the category under 19. Here comes the list. Nitish of 6C, Akhil Karan of 6B, Gokul Krishna of 11D, Sasi Kumar of 11C, Sriram of 11D, Vijay of 11B, Anand of 11A, CP Nareshwaran of 12B, Kamlesh Trivan of 12A, Bhuvan Kumar of 12A, Sam 12B, Kevin 12B, Prakash 12D, Jax 12D, Jocelyn Franklin 12D, Harish 12D, Hari Prasad 12B, Jay Akash 12D. There we have the achievers of sports, the hockey team of our school. Give a big round of applause for our achievers. Is not the end of the road. It is the beginning of the open highway. Yes, on behalf of the management, we would like to honor, appreciate and express our sincere gratitude to the pioneer of KPM branch, Mrs. Malika Jacob, Senior Staff in charge, Nazareth Matriculation Higher Secondary School, KPM, who is retiring from her service this year. She has rendered her service in this institution for about 35 years. She gave a great contribution and coordinated in the growth, headway and expansion of KPM branch. We thank you, ma'am, for your dedicated service to this institution. May I now request Dr. Mrs. Chandra David, founder, Nazareth Group of Institutions, to honor our in-charge, ma'am, Malika Miss, and present a memento. Your life's golden phase is about to start. May God bless you to fulfill all your personal aspirations through your retirement. Thank you once again, ma'am. Yes, now it's time for the most awaiting and exciting event of the day, the cultural feast of the evening. Ladies and gentlemen, hope you will love this evening as our students and teachers has made a handful of various programs to keep you thrilled and entertained. There are many exciting and thrilling dances ahead. Don't miss it, my dear audience. மதிப்புக்குரிய பெற்றோர்களே, நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்க வந்திருக்கும் பெரியோர்களே, சுற்றுமுள்ளவர்களை இவ்விழாவினை கடைசி வரை உற்சாகத்தோடு நல்ல முறையிலும் கண்டுகளிக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dance is one of the most divine form of arts. Give a thought, dear audience. One of the oldest dance form of southern India. It was nurtured in the temples and courts of southern India. Hope you would have guessed it. Yes, let's put our hands together and welcome the students of class 6 to 9 to perform an ancient dance form of southern India, Bharatanatyam. நளின நடை கொண்டு வசந்த கால மலர்கள் தூவி கண்ணோடு கடை பேசி கருத்தோடு கலைநயத்தை கண்முன்னே கொண்டு வந்து வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வாசல் வந்த வான்மழையாய் அனைவரையும் பரதம் மூலம் வருக வருக என இக்கலை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றனர் நம் பள்ளி மாணவிகள். வரவேற்போம்
வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். நாம் வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம். வாசல் வந்த வான்மழையாய் வரவேற்போம். வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம். வாசமிகு சொல்லெடுத்து வரவேற்போம். வருக வருகவே வருக வருகவே ஆன்றோரே சான்றோரே வருகவே. வருக வருகவே வருக வருகவே பெற்றோரே பெரியோரே வருகவே. வருக வருகவே வருக வருகவே ஆன்றோரே சான்றோரே வருகவே. வருக வருகவே வருக வருகவே பெற்றோரே பெரியோரே வருகவே. வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். இதய மலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடம் புரிய. இதய மலர் இதழ் விரிக்க இன்னிசையில் பண்ணிசைக்க இரு கரங்கள் குவிந்திருக்க பதமலர்கள் நடம் புரிய. சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபைதனிலே. பமபதா பமபதா பதா பதமப கமரிக சகரிகரி சரி சமாம சரி சபாப பாப பதனி நிகரி சனித பமபதனி சா. சந்தன திலகமிட்டு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்க வந்தோம் சபைதனிலே. கவி நிலவாய் கலைமகளாய் யாழிசைத்தோம் வருக. கலை தென்றல் மனம் வீச மலர் சொரிந்தோம் வருக. கரம் கோர்க்க உறவாட களிப்புடனே வருக. கண்ணல் சுவை கண்டிடவே உவப்புடனே வருக. வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். வண்ண வண்ண கோலம் தீட்டி வரவேற்போம். வசந்த கால மலர்கள் தூவி நித பமகரி கமபதனி. வசந்த கால மலர்கள் தூவி ததிங்கிணத்தும் 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 வசந்த கால மலர்கள் தூவி ரிசகரி மகனிசா. வசந்த கால மலர்கள் தூவி வரவேற்போம். Thank you, girls. That was indeed a graceful and wonderful start of the day. Thank you, students and the teacher in charge, Mrs. Hema. Your rhyme shapes your bones, nerves, and mind. We have plenty of nursery rhymes that remind our childhood. Rhymes are not just meant for kids. Singing and reciting rhymes together with your children create a strong social bond. The world is full of poetry. The waves dance to the music of its melodies. Here we have the tiny toddlers of LKG to melt your heart with rhythm and words. Dear audience, are you ready to go along, to clap your hands and go around the world with Mulberry Bush with our kids? Clap your hands, listen to the music and clap your hands.
round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, so early in the morning. This is the way we brush our teeth, we brush our teeth, we brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we brush our teeth, we brush our teeth, we brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair so early in the morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair so early in the morning. This is the way we dress for school, dress for school, dress for school. This is the way we dress for school so early in the morning. This is the way we dress for school, dress for school, dress for school. This is the way we dress for school so early in the morning. This is the way we march for school, march for school, march for school. This is the way we march for school so early in the morning. This is the way we march for school, march for school, march for school. This is the way we march for school so early in the morning. All right, everybody, let's get ready to warm up. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. Shake 'em just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Clap them just like this. Clap them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. I like to move. I like to groove. So come on, shake them just like this. Wiggle them just like this. Clap them just like this. And roll your hands. Thank you, kids. Dancers are the messengers of God. And of course, the little kids are the sweetest creation of God. Now let's welcome the tiny kids of UKG to rock the stage with a fusion performance, a fusion of Telugu folk, Bharatanatyam and a Goan number. Finally ending up with a Tamil dashing number.
పాష్ పరదేశి నేను ఫారి నుంచి వచ్చేసాను రోషముండ కుర్రాళ్ళ కోసం వాషింగ్టన్ వదిలేశాను ఎర్ర బస్సు ఎక్కి ఎక్కి రోతే పుట్టి ఎర్ర బస్సు మీద నాకు మోజా పుట్టి ఎర్ర కోట చేరినాక ఎదురు చూసినా ఎవరి కోసం బుంగమూర్తి ముద్దులంటే బోరే కొట్టి బుర్ర మెస్స కుర్రగాళ్ళ ఆరా కొట్టి బెంగుళూరు కళ్ళినాను మంగళూరు కళ్ళినాను బీహారు కళ్ళినాను జైపూరు కళ్ళినాను రాయల్లోరి సీమకొచ్చి సెట్ అయ్యాను ఓహో మరి ఇక్కడ కుర్రోళ్ళు ఏం చేశారు కడప బాంబు కన్నులతో వేసి వన్నె కొంప పేల్చేశారు Mama, aniyaw sang tatuka. Mucha mama, aniyaw sang tatuka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka.
Un video mama I love, ani pachi pona little love. Un video mama I love, ani pachi pona little love. Ani madori chapina na taka yaka kasa hai love. Ani madori chapina na taka yaka kasa hai love. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. This is the tribute to Talaiwa. Thank you, kids. That was indeed a cute performance. Thank you, teachers. அரங்கத்தின் முன்பு நின்றிருக்கும் பெற்றோர்கள் இருப்பிடத்திற்கு அமர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை காண தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர். I request the parents to kindly sit back. தமிழ்நாடு என்றாலே பண்பாடு கலாச்சாரம் நிறைந்த நாடு, பல கலைகள் நிறைந்த பொன்னாடு என்றே சொல்லலாம். நம் நாட்டின் ஆணிவேர் விவசாயம். அந்த விவசாயம் செழிப்பதற்கு ஊன்றுகோல் மழை. அம்மழையால் மக்கள் பசி பஞ்சமின்றி உற்சாக வெள்ளத்தில் பல வகையான கிராமிய நடனங்களை காண ஒத்த ரூபாயில் வேட்டியை மடிச்சு கட்டி பஞ்சு மிட்டாயில் ஒரு முழம் சேலையையும் கட்டி தோட்டுக்கடை ஓரமா 2 தோடையும் அணிஞ்சு சிறு சிறு மலைத்துளிகளாய் நம் செல்ல பிள்ளைகளின் சங்கம நடன விழாவை கண்டு களியுங்கள். நாட்டுக்கொரு செய்தி சொல்ல நகரிக கோமாளி வந்தேனுங்க. அகமாடி பாட்டு பாடி அழகாக கதை சொல்ல வந்தேனுங்க. பட்ட பாட்டு பாட நானும் வந்தேனுங்கோ, படர பாட்ட பாட நானும் வந்தேனுங்கோ. யாருங்கோ அம்மாகளுங்கோ அண்ணங்களுங்கோ அக்காகளுங்கோ கேளுங்க 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 கேளுங்க. கபட தண்ணி எனக்கு மச்சா ஏற போட்டி விழுந்து வச்சா வித்து நல்லா எடுத்து வச்சா விதைக்க நாடு காத்திருந்தா மழை பெய்யாதோ பக்க பஞ்சம் தீராதோ. மாறி மழை பெய்யாதோ மக்க பஞ்சம் தீர, சார மழை பெய்யாதோ சனங்க பஞ்சம் மாற. மயில்கள் ஆடும் கொண்டாட்டம் பாடும் மாறாங்கருக்கையே, குயில்கள் நாளும் தெம்மாங்கு பாடும் சோதராயில்லையே. மாறி மழை பெய்யாதோ மக்க பஞ்சம் தீர,
பல வண்ண ஆடையில் கலைகளை கண்முன்னே கொண்டு வந்து சிறு பிள்ளைகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Dance and music are emotional journey that make people feel something that they haven't felt. Next on stage, we have students of class 3 to perform a dance that reveals the traditional dances of North India. First, we have Bhangra, a form of music originated from the farmers of Punjab to celebrate the harvest festival. It's a high energetic dance movement with a mixture of dole drum beats. There we have the Bhangra. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात सोगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा छबीला तारा और रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा
नीला तारा रंग वेर जुए तारी बात That's Bhangra and Dandiya, the traditional dance of North India. Thank you, children, for your delightful and talented performance. Well, come back. Now let's have a change. Let's come back to the reality and to the theatre of life. Actually, life itself is a drama, and we are all artists performing our characters assigned by God. Every human born on earth seeks love, but when he fails to get that love, he gives the hope of living. At this crisis, human seeks God's love and finds a great solace. So now here comes a group of girls of class 9 to enact a short story titled Where Love Is the Goddess. The protagonist of the play, Martin the Cobbler, who seeks God's love and is blessed with God's love. Thank you, ma'am. Before we begin our skit, let us know about the author. Russian author Leo Tolstoy is considered a master of realistic fiction and one of the world's greatest novelists, especially known for Anna Karenina and War and Peace. Tolstoy's view on life. Your first responsibility in life is to understand your purpose, meaning, and yourself. By striving to understand yourself and others, you can live your life to the fullest. His ideas on living a meaningful life can be summarized in 3 principles: be happy, be kind, and be useful. ஆங்கில நாடகத்தின் முன்சுருக்க சிறு தொகுப்பு. ஒரு காலத்தில் மார்ட்டின் என்ற செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி வாழ்ந்து வந்தார். அவர் நிலத்திற்கு அடியில் ஒரு சிறிய அறையில் வசித்து வந்தார். அந்த அறையில் ஒரே சிறு சன்னல் மட்டும் இருந்தது. அந்த சன்னல் வழியாக அவர் வெளியாட்கள் கால்களை மட்டுமே பார்க்க முடியும். அவர் வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் இழந்த பிறகும், அதாவது அவர் மனைவி இறந்தபோது அவருக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் இருந்தது. அந்த குழந்தைக்கு 3 வயது ஆகும்போது உடல்நிலை குறைவால் அவனும் இறந்து விடுகிறான். மார்ட்டின் வாழ்க்கை முழுதும் வெறும் சோகமும் கவலையும் மட்டுமே. இதனால் தானும் இறந்துவிட வேண்டும் என்று கடவுளிடம் மார்ட்டின் வேண்டிக் கொள்கிறான். பின்பு தேவாலயத்திற்கு செல்வதையே நிறுத்திவிட்ட மார்ட்டின் மரணமே வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார். ஒரு நாள் மாலை பொழுதில் மார்ட்டின் படுத்திருந்த போது திடீரென ஒரு குரல் கேட்டது. நான் உன் தெருவீதியில் நாளை வருவேன், நீ என்னை எதிர்பார்ப்பாயாக என்று ஒலித்தது. இது கடவுளின் குரல்தான் என்பதை அறிந்த மார்ட்டின் கடவுளை சந்தித்தாரா, அவர் வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டதா என்பதை எங்கள் பள்ளி மாணவர்களின் நவரச நடிப்பில் கண்டுகளியுங்கள். The theme of the story is Where Love Is Goddess. Based on this theme, Where Love Is Goddess, we, the students of Nazareth Matriculation Higher Secondary School, are here to present a skit on Martin the Cobbler. We would like to introduce our budding artists. Delphina Evangeline as Martin the Cobbler, Kanishka as Preacher, Danushika as Stefanich, Darshini as Rude Customer, Amrita Shri as Young Mother, Shifra Aras as Apple Woman,
Madhumita as little boy, Nitisha and Sritana as Martin's young friends, Vijay Lakshmi as narrator. Once upon a time, a cobbler named Martin lived in a tiny room in a basement. The room had only one window. Through the window, he could only see the feet of those who passed by. He had lost all but one of his children in their infancy. When his wife died too, Martin was left with a 3-year-old son. When the boy reached an age when he could help his father, he too fell ill and died a week later. Full of sorrow, Martin prayed that he might die too. He stopped going to church. Scene 1. Now, in his old age, Martin wanted to draw nearer to God. One day, a man from the monastery visited him, and Martin began to complain about his sorrows. Hello, sir. Hello, Martin. Why are you looking sad? All I ask of God is that I may soon die. Have no rights to say such things, Martin. We cannot judge God's ways. You are in despair because you wish to live for your own happiness. What else should one live for? Live for God. When you learn to live for Him, you will not grieve. But how is one to live for God? Christ has shown us how to live for God. Is that so? Yes, definitely you will soon experience that in your life. After the preacher left, Martin took the New Testament. He read it every night, and the more he read, the more clearly he understood how to live for God. Once Martin came upon the verses from the Gospel of Luke, which says, To the one who strikes you on the cheek, offer the other also. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your good, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. After reading the verses, Martin felt happy. He kept reading till he felt asleep. Suddenly, Martin hears a strange voice. Martin? Who's there? Then he heard quite distinctly, Martin? Martin, look out into the street tomorrow, for I shall come. Who was that? Was that the voice of the Christ? I think so. Martin was surprised and felt happy and went to sleep with the hope of seeing God the next day. Scene 2. The next morning, he rose before daylight, and after saying his prayers, he prepared his meals. Then he sat down to work by the window. However, he looked out into the street more than he worked. At that moment, an old soldier named Stefanich came to clear away the snow. Stefanich leaned his spade against the wall. He did not have the strength to work. Martin, who saw this, called Stefanich inside. Stefanich, please come inside. Thank you, Martin. Have something and you can continue with your work. Martin gave him some tea and snacks to him. Thank you, Martin, for giving me food and comfort for both soul and body. It's okay. Merry Christmas, Stefanich. Merry Christmas, Martin. See you later. Martin not yet returned to the work when the door opened abruptly. Listen, my shoes are ready. No, sir.
I'm sorry. Why not? I can't waste my time, you know. You just brought them in. You are not afraid to argue with me here in this rattle? You will never have the pleasure of seeing me again. The rude customer left the shop angrily. Merry Christmas, sir. The man suddenly stopped and came back to shop. Did you say Merry Christmas, Martin? Yes, sir. To me? Yes, sir. Oh, I am sorry. I was really rude. You're the first person to wish me Merry Christmas. Thank you and Merry Christmas, Martin. Thank you, sir. Tomorrow morning you can collect your shoes. See you later, Martin. The man left happily. Scene 3. Then a woman wearing worn out. Then a woman wearing worn out summer clothes with a baby in her arms stopped near Martin's house trying to wrap the baby. Martin called her inside. Ma'am, you seem to be cold. Please come inside. Thank you, sir. Warm yourself near the fireplace and feed the baby. I haven't any milk. I haven't eaten myself since morning. Martin gave her some cabbage soup and bread and took care of the baby while she ate. Don't you have any warmer clothing? I pawned my last shawl for 6 pence yesterday. After the woman finished eating, Martin gave her an old cloak and 6 pence to get her shawl out of pawn. The Lord bless you. Surely it must have been the Christ who made you to look out of your window and pity on me. Thank you, sir, for your kindness. Praise be to the Lord. Please take care of yourself and the baby. After the woman had left, Martin ate and worked, but did not forget the window. Scene 4. After a while, Martin saw an apple woman put on a basket with few apples. Just then, a boy in a tattered cap snatched an apple out of the basket and tried to slip away. But the old woman caught the boy and threatened him. What a mischievous boy you are. How can you steal my apple? I will take you to the police. Martin rushed to the door. Oh, Granny, please wait. Forgive him for Christ's sake and let him go. The old woman let the boy's hand and the boy began to cry. Ask for Granny's forgiveness and don't do this another time. The boy begs to pardon him. Forgive me, Granny. I will never ever steal hereafter. No way. He must be beaten so that he should remember it for a week. Oh, Granny, that's not God's way. If we should be beaten for stealing, what should be done to us for our sins? God wants us to forgive, or else He won't forgive us. Yes, sir, you're right. I truly accept with you and I will let this boy go. Nice meeting you, sir. Behave yourself hereafter, child. Sure, Granny. I will obey your words. As the old woman was about to carry her basket, the boy offered to carry it. Thus, they went down the street together. Soon after, Martin saw two children pass by. They're my friends. Hey, come over here. Why the faces? You look sad. It's Christmas. We did not get any gifts today. But it's early. The gifts and the Christmas tree will come after midnight. But we don't even have a tree. How is it possible? Our family is poor and we are lucky to find food to eat. Wait for me here. I'll come. Martin went inside the shop and opened an old trunk and took some Christmas decorative items and tree. These are for you, boys. Thank
Thank you so much. Enjoy your Christmas, boys. Martin gives them some fruits also. Thank you, sir. Merry Christmas, Martin. Merry Christmas, boys. Scene 5. Then Martin went back to the house and opened the gospel and suddenly hears a voice. Martin? Martin, don't you recognize me? And out of the dark corner, one by one came all the visitors Martin had met throughout the day. They all smiled and vanished like a cloud. And Martin's soul grew happy. He began reading the gospel just where it had opened. The top of the page says, I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. And Martin understood that the dream had come true and that the Savior welcomed him. Now I realize that I can see my Christ among the people around me. Thank you, God, for showing me the way to live my life.
moral of the story is to treat all people with love and kindness, and they will be blessed by God. Where love is, God is. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Thank you, everyone. Yes, through this skit, we knew that God's love is immeasurable. If we see God's love, we will surely be blessed. Thank you, children and English faculties. Thank you, audience, for waiting so patiently. Brace yourself for a high octane dose of entertainment. To rock the stage, here we have the students of class 4 to perform a western dance. Come, fairies, take us out of this dull world, for we would ride with you along the wind and dance upon the mountain of the flame. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui.
Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Thank you, dear students. That was really fantastic. I'm sure everyone in the celebration felt the depth of the music. Dance is the hidden language of soul. Sit back and hold your breath as the students of Standard 5 takes you to the land of tribes. Yes, here comes a ferocious tribal dance by Standard 5 boys and girls. காடு செழித்தால் நாடு செழிக்கும் என்ற முதுமொழிக்கிணங்க நாட்டின் எல்லையில் காவல் காப்பவன் நம் போர் வீரர்கள் என்றால் காட்டை முழுவதுமே தன் வீடாக எண்ணி காப்பவர்கள் நம் பழங்குடியின மக்கள். அவர்களை போற்றும் வகையில் காட்டை சுவாசிக்கும் எங்கள் காட்டுவாசிகளின் நடனத்திற்கு புலித்தோலை அணிந்து பட்டையை கிளப்ப ஆட வருகின்றனர் எங்கள் பள்ளியின் 5ஆம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகள். வேட்டையை ஆரம்பிச்சிராமா ரோய்? என்ன பண்ண மாயமா பள்ளியம்மா வேறாண்டி சங்கதிய கூறாண்டி கண்ணடிய காணாண்டி இந்த அன்ன கிளி அடியால மர கிழவண்ண கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வ குடி கம்மங்கர காணி எல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி நாய் நரி பூனைக்கும் தான் இந்த ஏரி குளம் கூட சொந்தமடி என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாரி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாரி அம்மா ஏ அம்பாரி இந்தா மும்மாரி குக்கு ஏ ஷாரியா ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு சிலுக்குறாள் ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ள கலக்குறாள் ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ளு சிலுக்குறாள் ஜிங்கிலியா சித்திர கொள்ள கலக்குறாள் Nimda, those rest tell me.
Harta bus crack oikinim bomla. Mohino zuku. Lohakwe. Una casa. Minu pizra. Shukwe. Min bahatte. Zaratrama maishplitim rimsa inkinim. Min mahatti chuhor frok namata shwikde. Ta. Crack chuhur har. Thank you, kids. That was fabulous and a ferocious dance. சிவகங்கை சீமை என்றாலே நம் நினைவில் இருப்பது வீர பேரரசி வேலு நாச்சியாரே. ஒரு வீட்டின் பெண்மணி என்றோ இல்லை, இம்மண்ணின் தலைவி என்றோ இல்லை, ஓர் அரண்மனையின் ஆசிரி என்றோ இல்லை, இல்லை, நம் நாட்டையே தலைநிமிரச் செய்த தமிழச்சி என்றால் அது நமக்கு பெருமை. வெறிபிடித்த ஆங்கிலேயர் படைகளை நம் முன்னே மண்டியிடச் செய்த மாதர்குல மாணிக்கம். இப்பெருமை இந்நாட்டில் எவருக்கும் உண்டு. பெண்ணிடுமை காலத்தில் வாளேந்தி சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க செய்த எங்கள் வீரத்தாயே, என்றும் உன் புகழை பேச மாணவ மாணவிகளின் கதாபாத்திரமாக உங்கள் முன்னே கண்டு களிக்கலாம் வாருங்கள். காட்சி 1. இடம் சிவகங்கை அரண்மனை. தானத்திலும் தர்மத்திலும் சிறந்து விளங்கி சிவகங்கையை சிறப்போடு ஆண்டு வந்தனர் மன்னர் முத்துவடுகநாதரும் அவரது துணைவியார் வேலுநாச்சியாரும். மக்கள் அவர்களை தங்கள் குலதெய்வமாகவே வணங்கி வந்தனர். வணக்கம், அனைவரும் அமருங்கள். என் அவையை அலங்கரிக்க வந்துள்ள அமைச்சர் பெருமக்களுக்கு வணக்கம். நாட்டின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? தங்கள் செங்கோலாட்சியின் கீழ் வாழும் மக்களுக்கு ஏது குறை மன்னா? மக்கள் மட்டுமின்றி மண்ணில் வாழும் அனைத்து உயிர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளன மன்னா. இதை கேட்கும் பொழுது மனம் மகிழ்ச்சியில் திளைக்கிறது. இந்நிலை நீடிக்கவே நான் விரும்புகிறேன். அரசர் பெருந்தகைக்கும் சிவகங்கை சிங்கம் வேல்நாச்சார் அவர்களுக்கும் வணக்கம். கர்னல் பென்சோவிடமிருந்து ஓலை வந்துள்ளது. குயிலி, இதை படி. சிவகங்கை அரசவைக்கு தெரிவிக்கும் செய்தி என்னவென்றால், பிரிட்டிஷ் கம்பெனியின் வியாபாரம் ஒப்பந்தம் தொடர்பாகவும் மற்றும் தங்கள் நாட்டிற்கு நீங்கள் செலுத்தும் திரைப்பொருள் தொடர்பாகவும் ஆற்காடு நபாவில் இருந்து வரி வசூலிக்கும் உரிமையை நாங்கள் பெற்றுவிட்டது தொடர்பாகவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அழைப்பு விடப்படுகிறது. இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கிறது. ஆங்கிலேயரும் ஆற்காடு நவாபும் தனியாக சந்தித்ததாக செய்தி அறிந்தோம். எதற்கும் நாம் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். ஆம், பிழைக்க வந்த கூட்டம்
தமிழர்களிடையே பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை கையாளுகிறது. தன்னலனை காட்டிலும் தன் மக்கள் நலனையே பெரிதாக கருதும் நம் மன்னர் இச்சலசலப்புக்கெல்லாம் அஞ்ச மாட்டார். நீங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் அவர்களின் தலைகளை உங்கள் காலடியில் சமர்ப்பிக்கிறோம். மருத சகோதரர்களே, கோபம் கொள்ள வேண்டாம். எனது இரு தோள்களாக நீங்கள் இருக்கும் வரை எக்கவலையும் எனக்கில்லை. நாளை அவர்களை சந்திக்க புறப்படுவோம். உத்தரவாசே. காட்சி 2. கர்னல் பென்சோ உடனான சந்திப்பு. சிவகங்கை அரசு மூச்சுவாதுகநாதருக்கும் அரசி வேலுநாச்சியாருக்கும் வணக்கம். உட்காருங்கள். ஓலை அனுப்பி எங்களை வரவழைத்த நோக்கத்தை முதலில் கூறும். ஆற்காடு நவாபில் இருந்து காப்பாற்றை காற்றும் உரிமையை நாங்கள் பெற்றுவிட்டோம். ஆனால் இன்னும் நீங்கள் எங்களுக்கு சேர வேண்டிய காப்பாற்றை இன்னும் காட்டவில்லை. உடைய தேதிக்குள் காப்பாற்றை காட்டவில்லை என்றால் சிவகங்கை பேராபத்தை சந்திக்க நேரிடும். எங்கள் உயிரினும் மேலாக மதிக்கும் எங்கள் தாய் மண்ணுக்கு நாங்களே கப்பம் கட்டுவதா? அது கனவிலும் நடக்காது. வரி கேட்கிறீர்களா? வரி ஒரு பறி கூட கிடையாது. வாணிபம் செய்ய வந்த நீங்கள் எங்களை அடக்கி அரசாள நினைப்பதா? உன் எண்ணம் நிறைவேறாது. கப்பம் கட்டவில்லை என்றால் சிவகங்கை எங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்வோம். தான் டைம். அதற்குள் கப்பம் கட்ட வேண்டும். இது கர்னல் பென்சோவின் கட்டளை. மாடு கட்டி போரடித்தால் மாளாது சென்னல் என்று யானை கட்டி போரடிக்கும் குலமடா எங்கள் குலம். தானமாக கேட்டால் தரணி அனைத்தையும் கொடுத்து விடுவோம். வரியாக கேட்டால் ஒரு குண்டு மணி அளவு கூட கொடுக்க மாட்டோம். பேச்சுக்கு பேச்சு பேசாமல் காப்பாற்றை காட்சி விட்டால் அனைவரும் உயிரோடு இருக்கலாம். இல்லையெனில் அனைவர் தலையும் சாரையில் உருளும். உயிரையும் விடமானமே பெரிதென வாழும் குடி எம் தமிழ் குடி. உடம்பில் கடைசி சொட்டு செங்குருதி இருக்கும் வரை பிழைக்க வந்த உங்களுக்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டோம். இது எங்கள் முப்பாட்டன் சொத்து. இதற்கு ஏன் நமக்கு கப்பம் கட்ட வேண்டும்? ஒரு கைப்பிடி அளவு நிலம் கூட தர மாட்டோம். Colonel Benso, I am finally saying that we will never pay the tax. காட்சி 3. காளையார் கோவிலுக்கு இறைவனை தரிசிக்க சென்றிருந்த அரசர் முத்துவடகநாதரை சூழ்ச்சியால் கொன்றனர் ஆங்கிலேயர்கள். ஐயோ அரசே! ஐயோ அரசே, கோவிலுக்கு வந்த உங்களை இக்கயவர்கள் சூழ்ச்சியால் கொன்றனரே. அரசர் இல்லாத நாடு ஆண்டவன் இல்லாத ஆலயம் போல் ஆகிவிடாதா? இத்தகவலை உடனடியாக அரசியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும். காட்சி 4. இடம் காடு. கணவனை இழந்தாலும் தைரியம் இழக்காமல் பெரிய மருத ஆலோசனைப்படி காட்டு வழியாக திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டையை அடைகிறார் வேலுநாச்சியார். செல்லும் வழியில் உடையாள் என்னும் மாடு மேய்க்கும் பெண்ணை சந்திக்கிறார். தண்ணீர் தண்ணீர் தண்ணீர். அம்மா, கொஞ்சம் நீர் அருந்துங்கள். யாரம்மா நீங்கள்? மயக்கமுற்ற நிலையில் காணப்படுகிறீர்கள். வழி தவறி வந்து விட்டீர்களா? என் பெயர் உடையாள். நான் மாடு மேய்க்கும் பெண். சற்று பொறுத்தருளுங்கள், உண்ண உணவு கொண்டு வருகிறேன். நாடே நம்மை விட்டு போகும் நிலையில் உள்ளது. இந்நிலையில் எனக்கு ஒரு பருக்கை சோறு கூட இறங்காது. பார்ப்பதற்கு நாங்கள் கும்பிடும் எங்கள் குலதெய்வம் போல் இருக்கிறீர்களே, யாரம்மா நீங்கள்? என்னை அனைவரும் வேலுநாச்சியார் என்று அழைப்பர். சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். அம்மா, எங்கள் மகாராணி வேலுநாச்சியாரா தாங்கள்? உங்களை நான் இக்கோலத்திலா காண வேண்டும்? ஐயோ, என்ன கொடுமை இது! உடையால் நம் நாடு அந்நியரின் அபார பிடியில் சிக்கி தவிக்கிறது.
சுதந்திர கடலை சுடர் விட்டு எரிய செய்யவே நான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். ஆங்கிலேயரின் படைகள் நாலா பக்கமும் என்னை தேடுகின்றனர். தக்க தருணத்தில் தாகம் தீர்த்த உன்னை இத்தரணியில் என் உயிர் இருக்கும் வரை மறக்க மாட்டேன். விதி இருந்தால் மீண்டும் சந்திப்போம். ஆங்கிலேயர் என்னை கேட்டால் தெரியாது என்று கூறிவிடு. பெண்ணே, யாரேனும் இவ்வாலையில் சென்றார்களா? நீ பார்த்தாயா? இல்லை, நான் யாரையும் பார்க்கவில்லை. ஏய், இப்போது உன் நடவடிக்கையில் சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. இப்போது உண்மையை சொல்ல போகிறாயா இல்லை உன் கரங்களை வெட்டட்டுமா? எனக்கு தெரியாது. காட்டு ஹேண்ட்ஸ். கரங்கள் மட்டுமல்ல, என் உயிரையும் இவ்வுன்னத பூமிக்கு காணிக்கையாக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். இவளது காய்களை வெற்றியும் இவள் உண்மையை மறைக்கிறாள். இவளை கொன்று விடுங்கள். என்ன விரதம் ஏற்றாய் நீ அம்மா, நெஞ்செல்லாம் இறைவியாய் நின்றாயே அம்மா. காட்சி 5. இடம் மைசூர் மகாராஜா ஹைதர் அலியின் அரண்மனை. விருப்பாச்சி பாளையக்காரர்களான கோபாலகிருஷ்ண நாயக்கரும் உயர்தேவரும் வேலுநாச்சியாருக்கு உதவி செய்தனர். இவ்வாறு 8 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக வாழ்ந்த வேலுநாச்சியாரும் மருது சகோதரர்களும் மைசூர் மகாராஜா ஹைதர் அலியின் உதவியை நாடி சென்றனர். மதத்தையும் தாண்டி மனிதநேயம் மலர்ந்து நின்றது. அரசே, தங்களை காண சிவகங்கை அரசி வேலுநாச்சியார் வந்துள்ளார். வரச் சொல். என் இனத்தின் பெருமையை இலை நாட்ட வந்த வீரத்தின் பிறப்பிடமே, வருக வருக. உமது துணிவையும் தன்னம்பிக்கையும் பலர் கூற கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அமருங்கள். தற்போதைய நிலையையும் நான் அறிவேன். நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? அரசே, சூது மதி கொண்டு ஆங்கிலேயர்கள் என் கொற்றவனை கொன்றனர். எங்கள் நாட்டை அக்கயவர்கள் களவாடி விட்டனர். சுதந்திரம் காணாமல் ஓய மாட்டேன். என் மக்களை மீட்காமல் உறங்க மாட்டேன். வெறி கொண்ட சிங்கம் என செந்தமிழர் கூட்டம் அது கோட்டை ஏறி மோதும். நாங்கள் கொஞ்சம் போல கஞ்சி வந்தால் போதும். வெள்ளையரின் கும்பலது கொட்டிவிட்ட நெல்லிக்கனி போல சிதறி காலடியில் உருளும். தமிழர் வானமெல்லாம் போர் மேகம் திரளும். தாயே, அவர்கள் நம் நாட்டை விட்டு குருதி கொப்பளிக்க ஓட ஓட விரட்டி அடிப்பேன். இது என் தாய் மண்ணின் மீது ஆணை. அரசே, தங்களை காண விருப்பாச்சி பாளையக்காரர்களான கோபாலகிருஷ்ண நாயக்கரும் உயர்தேவரும் வந்துள்ளனர். வரச் சொல். அஸ்ஸலாம் அலைக்கும். வலைக்கம் அஸ்ஸலாம். தாயே, உனது வீரத்தையும் மருது சகோதரர்களின் போர் திறமையையும் நான் நன்கு அறிவேன். நீங்கள் வேண்டியதை கேளுங்கள். தங்கள் படைபலத்தில் பாதியை கொடுத்துதோமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். என் 4 வகை போர் படைகளையும் கொடுத்து உதவுகிறேன். அது போதும் ஐயா. எங்களுக்கு சினம் கொண்ட சிங்கமென எமது தாய் வேலு நாச்சியார் அவர்களும் எதிரியின் படை விரட்ட வெறி கொண்ட வேங்கைகளாக மருது சகோதரர்கள் இருக்கும் வரை நாங்கள் எப்பாடுபட்டாவது சுதந்திரத்தை அடைந்தே தீருவோம். நீங்கள் வேலு நாச்சியாருக்கு உதவும் செய்தி கேட்டு அனைத்து பாளையக்காரர்களும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தங்களுக்கு உதவுவதை பெரும் பாக்கியமாகவே கருதுகிறேன். இது முக்கியமான தருணம். நாம் படைகளை அமைப்பதில் மிக கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். எதிரிகளை அழிப்பதற்கு முன் அவர்களின் ஆயுதங்களை அழிக்க வேண்டும். ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் தளவாடங்களை ராஜராஜேஸ்வரி கோவிலில் வைத்துள்ளனர். விஜயதசமி நாளன்று பெண்களை மட்டும் இறைவனை தரிசிக்க அனுமதிப்பர். அந்த நேரத்தில் நாம் அவர்களின் ஆயுதங்களை அடியோடு அழிக்க வேண்டும். எதிரிகளின் ஆயுதங்களை அழிக்கும் பொறுப்பினை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். என் உடம்பில் எண்ணெயை ஊற்றி கொளுத்திக் கொண்டு அவர்களின் ஆயுத கிடங்கிற்குள் புகுந்து அழிக்கப் போகிறேன். தாயே, சற்று பொறுத்தருளுங்கள். இதற்கு வேறு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று யோசிப்போம்.
வேண்டாம் ஐயா, இதுவே சரியான முடிவு. காட்சி 6. வேலுநாச்சியாரும் குயிலியும் மாறுவேடத்தில் ராஜராஜேஸ்வரி கோயிலை அடைகின்றனர். குயிலி தன் உடம்பில் எண்ணெயை ஊற்றி தன்னை கொளுத்திக் கொண்டு ஆங்கில தளவாடங்களுக்குள் புகுந்து ஆயுதங்களை அழிக்கின்றாள். முதல் பெண் தற்கொலை படை தாக்குதல். விடுதலை தாயக வேட்கையில் தான் இன்று உயிராயுதம் ஏந்தினேன். குயிலியை ஈன்றது தாய் மண்ணல்லவோ, பதிலுக்கு நான் செய்கிறேன். அழியட்டும் அழியட்டும் அடியோடு ஒழியட்டும், அழியட்டும் அழியட்டும் அடியோடு ஒழியட்டும் தாத்தாவின் ஆயுதங்கள். இனி ஏனும் தாயகம் ஓங்கி கிழிக்கட்டும், போகிறேன் விடை கொடுங்கள். தாயகம் வென்றிடுங்கள், தாயகம் வென்றிடுங்கள், தாயகம் வென்றிடுங்கள். காட்சி 7. இடம் போர்க்களம். சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க விடியலை நோக்கி சூரியன் உதிக்க தயாராகிக் கொண்டிருந்தான். காட்சி 8. ஆங்கிலேயர்களின் இறப்பு. கர்னல் பென்சோவின் படைகள் பின்னடைவு அடைந்தன. இந்நிலையில் வேலுநாச்சியார் கர்னல் பென்சோவின் கூடாரத்திற்குள் நுழைந்தார். கர்னல் பென்சோ, 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே நடந்த காளையர் கோவில் சம்பவம் நினைவிருக்கிறதா? என் வீர மணாலனை உன் சூழ்ச்சியால் கொன்றாயே, அதை மறக்கத்தான் முடியுமா, இல்லை மன்னிக்கத்தான் முடியுமா? இந்த தருணத்திற்காக அல்லவா 8 ஆண்டுகள் காத்திருந்தேன். உன்னை கொன்று உன் செங்குருதியை என் மக்களின் தியாகத்திற்கு காணிக்கையாக்குவேன். வேண்டாம், என்னை வீச்சு விடுங்கள். தாயே, நம் மக்களுக்கும் மண்ணுக்கும் சொல்ல முடியாத துயரத்தவன் இவன். இவனை உயிரோடு விடக்கூடாது. மருது அவர்களே, இவனை கொன்று பயனொன்றுமில்லை. நமக்கு தேவை நம் நாட்டின் சுதந்திரம் மட்டுமே. கர்னல் பென்சோ, நான் கூறுவதை கேள். எங்கள் நாட்டின் உரிமையும் உடைமையும் எங்களுக்கே உரியது என்று பட்டயம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும். முடியுமா? தருகிறேன், எழுதி தருகிறேன். தங்களது வீரமும் மகிமையும் தெரியாமல் தவறிழைத்து விட்டேன். என்னை மன்னித்து விடுங்கள். கொண்டு வாருங்கள் அந்த பட்டயத்தை. கர்னல் பென்சோ அப்பட்டயத்தில் கையெழுத்திட்டார். வேலுநாச்சியார் வெற்றி வாகை சூடினார். முரசே வெற்றி கொட்டு முரசே, கொட்டு முரசே வெற்றி கொட்டு முரசே, 8 திக்கும் சென்ற தமிழ் மக்களுக்கு வெற்றி என்று கொட்டு முரசே வெற்றி கொட்டு முரசே, கொட்டு முரசே வெற்றி கொட்டு முரசே, கொட்டு முரசே வெற்றி கொட்டு முரசே, 8 திக்கும் சென்ற தமிழ் மக்களுக்கு வெற்றி என்று கொட்டு முரசே வெற்றி கொட்டு முரசே. பெண்களும் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டார்கள் என்பதை தங்களது வீர வசனத்தால் படம் பிடித்து காட்டிய மாணவ மாணவியர்களுக்கும் அதற்காக கடின உழைப்பை தந்த ஷீலா மிஸ், சண்முக வடிவ மிஸ், ஜினி மிஸ் அனைவருக்கும் நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அட்டகாசமாக மெய்சிலிருக்கும் பிரம்மாண்ட நடனங்கள் அடுத்தடுத்து வரவிருப்பதால் அனைவரும் இறுதி வரை இருந்து நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறேன். The life of a fisherman is very tiring and dangerous. They often face dreadful stormy winds, rising waves and dark-threatening clouds when they go out to fish. Next on stage, we have a tangle of fisherwomen of Class 6 who has come all the way from the Konkan coast of West India to make us aware of the hardships faced by the fishermen. Come, dear audience, let us travel to the coastal areas with the fisherwomen and the rowing of the boat. ஏலேலோ ஐலசா, ஏலேலோ ஐலசா, எங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் ஐலசா,
மீன் பிடிக்க வாராங்க ஐலசா, மீன் வாங்கலையோ ஐலசா, ஏலேலோ ஐலசா. மீனவர்கள் வாழ்க்கை முறையை பற்றி இதோ உங்கள் முன்னே. सांजेच्या वेळार बालभुरग्यांक बसोये पोरकांव घरा येवन पोटभर जेवण सुसेगाद निंदाव. നാടൻ പുഞ്ചയിലെതിത്തേ തകതേതേതോ കൊച്ചു വെണ്ണെ കുയിലാളിതെത്തി താരേതേ കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം. കടലിനക്കര പോണോരെ കാണാപ്പൊന്നിന് പോണോരെ, കടലിനക്കര പോണോരെ കാണാപ്പൊന്നിന് പോണോരെ, പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും കൈ നിറയെ, പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ടുവരും. 14 രാവിലെ പാലാടിത്തിരയിലെ മത്സ്യകന്യകമാരുടെ മാണിക്ക കല്ല് തരാമോ? காட்டாள்ற சிங்கம் இந்த காட்டுக்கே ராஜானா, இந்த கடல் ஆள்ற நாங்க இந்த கடலுக்கே ராஜாடா. எர்ரா போட்ட கடல்ல இறங்கி ஆளு நாங்க ஃபிஷர் மேனு, கடலுக்குள் என்னைக்குமே நாங்க தாண்டா தானே. நாங்க கடலில் வந்தா துணிங்கல்ல முன்னடுவோம், எங்க முகம் பார்க்க தாண்டா சூரியனே உதிக்கும். கடல் ஆழம் பார்த்தவன் யாரு அந்த மீனவனே அறிவான், ஆதரவ கேட்க அவன் பாச மழைய பொழிவான். கடுமழையிலும் புயலிலும் சட்டன்னு ஏற்பட்ட சூழலிலும் சாவைய தாண்டி நாங்க வாழறோம், எங்க வாழ்வைய பிணைய வச்சு போகிறோம். கடல்ல இறங்கி ஆளு நாங்க ஃபிஷர் மேனு, கடலுக்குள் என்னைக்குமே நாங்க தாண்டா தானே. நாங்க கடலில் வந்தா திமிங்கல்ல நடுவோம், எங்க முகம் பார்க்க தாண்டா சூரியனே உதிக்கும். What an elegant dance, beautiful performers, very emotional and moving. Thank you dear students. மீனவர்களின் அவல நிலையை
நம் கண்முன்னே காமித்த மாணவ மாணவியர்களுக்கும் அதற்கு உழைத்த ஆசிரியர் லைஜு மிஸ், மகேஸ்வரி மிஸ் அவர்களுக்கும் பாராட்டுகளையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now let's jog down the memory lane of Rajasthan and welcome the children of Standard 7 to perform Rajasthan's traditional folk dance Ghumar with the sole motive to express happiness and joy among each other with a Dhol Baje song. धिन तड़ाक
Wow, girls, that was indeed a captivating show. Thank you, girls, for your graceful performance. The most awaited program is here. The hell is empty, all the devils are here. The witches go riding, black cats are seen. The moon laughs, shadows whisper, mist replies, darkness smiles. The dead arise again, bats fly, terror strikes and screams echo. The world turned upside down under the black velvet magical carpet of stars. Tonight I'm wishing you an unforgettable adventure filled with creepy moments and deadly encounters. So ladies and gentlemen, hold your breath and put your hands to welcome our students to perform a horror dance. Have a scariest and spookiest night, dear audience. பேக்கு பேக்கு டான்ஸ் இத ஊரே வேடிக்கை பார்க்க வந்திருக்கு. ராரா சரசக்கு ராரா ராரா. Have a scariest and spookiest night, dear audience. பேய்க்கும் சண்டை அத ஊரே வேடிக்கை பார்க்குது. चंदा रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी. चंदा रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी. सो जा तू सो जा तू सो जा मेरे लाल, सो जा तू सो जा तू सो जा मेरे लाल. பனின் கதைய முடிக்க கொடவளைய தேடி கடிக்க 6 நாளா ஒன்ன பிடிக்க நடி தெருவில் சதராடிக்க புழுவ போல நசுக்கி எறிய புளிச்சர தோத்தெளிச்சு நடக்க துண்டு துண்டா நறுக்கி எடுக்க துள்ள வச்சு உசுர எடுக்க சந்ததிக்கே அதிர்ச்சி கொடுக்க சகல வித பதைகள் புரியவே வச்சின பொங்க விளையாட வர காஞ்சனா வெட்டிய மரம் போல விவசாய்க்க வர காஞ்சனா கிச்சிட 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 பொங்க கிழிச்செறிய போறா கதற 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 உன்னன் கதை முடிக்க போறா வந்துட்ட 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 வந்துட்டா
मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं, रंगीनी है चाली, फिर भी है तन्हाई। मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं, रंगीनी है चाली, फिर भी है तन्हाई। சொல்றா முனி பேர தொட்டு பாரு முடிய வந்திருக்க தனிய மந்திரமோ தந்திரமோ காலடியில் பணிய வெட்ட வெட்ட துழுப்ப திட்டமிட்டு ஒழிப்ப பண்ணி வச்ச பாவத்துக்கு வட்டி போட்டு கொடுப்ப வந்து தொடு எங்க தொடு அடி தாங்க மாட்டவா வந்து தடு எங்க தடு காக்கிறதும் முடிடா காக்கிறதும் முடிடா கண்ணதில சாகசங்கள் செய்யறதும் முடிடா வீட்டு என்ன பெறலோ இடி போல குரலோ என்ன இது கெட்டு தசை மரலோ உங்க அப்பாவும் பாட்டம் வந்தா கூட மூச்சு தப்பானுடா படிவாங்கதா வந்தேனடா இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தா என்னடா அர்த்தம்? எது பெருசுன்னு அடிச்சு காட்டு. सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, बात बात पर है खाद मौत की बिछी भी साथ, उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा, जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित नाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा, पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार ठेठ, ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी, मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी, डम 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 नाच मौत का, रक्त चरित 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 डम 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 செட்டியார் போயிட்டாரா? போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்றேன் பாரு.
the Daredevils. Dear audience, give a big round of applause to the students and the trainers of this mind-blowing performance, Ms. Gautami and Ms. Ila Prabha, the PET faculties. That was really mind-blowing and dreadful. Thank you, the Ghost team. முடிவும் நீ, மூன்று காலம் நீ, கடல் நீ, கரையும் நீ, காற்று கூட நீ. மனதோரம் ஒரு காயம் உன எண்ணாத நாள் இல்லையே, நானாக நானும் இல்லையே. வழியெங்கும் பல பிம்பம், அது நான் சாயத்தோடில்லையே, உன் போல யாரும் இல்லையே. நீதானடி நீதானடி, நீந்தாமல் நான் மூழ்கி போனேன். நீதானடி வானில் மதி, நீ அல்ல நான் தானே தேர்ந்தேன். Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, plata,
ஒள்ளுள்ளார மானினங்கர விரஜப்பேட்ட டொண்டுகைய மானினங்கர ஒள்ளுள்ளார மானினங்கர மைசூரப்பேட்ட டொண்டுகைய மானினங்கர மானினங்கர தங்காட்டி குமரனங்கர குமரனங்கர தங்காட்டி மானினங்கர மானினங்கர தங்காட்டி மதும் மலத்தண்டு மானினங்கர தங்காட்டி மதும் மலத்தண்டு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா மானினங்கருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா சுங்கட்டி நங்கருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா மானினங்கருக்கு எண்ணா கொண்டா மஞ்சள் கொண்டா சுக்கிட்டு நங்கருக்கு மானினங்கர தங்காட்டி குமரனங்கர குமரனங்கர தங்காட்டி மானினங்கர யார் பேச்சுக்கும் நாங்க போகல, யாரும் எங்க பேச்சுக்கு வரக்கூடாது. என்ன சொல்றது புரியுதா? நாங்க பாட்டுக்கு வருவோம், ஆடுவோம், போயிடுவோம். உங்க வேலை கை தட்டுறது தான். தமிழ்நாட்டுக்கு நாட்டு நாட்டு பாடல் தான் கெத்து. நாசரத் பள்ளியின் மாணவர்கள் தான் எங்கள் சொத்து. இப்போ உங்கள் முன் ஆட போறாங்க குத்தோ குத்து. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. தலைவரு திமிங்கலம் தானோ இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. ஏய் நாடா இது சப்பா பீட்டு கொளுத்துங்கடா.
எப்பட்றா?